നമ്മൾ വായിക്കാൻ പോകുന്നത് ಇವತ್ತಿನ ಧ್ಯಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರೋದು ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിന്റെ അകത്ത് തന്നത് ಕರ್ತನ ನನ್ನೊಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. രൂത്തിന്റെ പുസ്തകം ರೂತನ ಪುಸ್ತಕ 3-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരാം. 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರೋಣ. ഹല്ലേലൂയ. 1 മുതൽ ഒരു 3 വരെയുള്ള വാക്യം വായിച്ചട്ടെ. 1ನೇ ವಾಕ್ಯ 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 3-ഉം അതിന്റെ 9-ഉം 2 വാക്യം വായിച്ച ബാക്കി നമുക്ക് പറഞ്ഞു വിടാം. 3 ಮತ್ತು 9ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದ್ರಿ. ಇನ್ನುಳಿದ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ನೀನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ತೈಲ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನುಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು. ಅವನು ಅನ್ನಪಾನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೂ ಮರೆಯಾಗಿದ್ದು ಅವನು ಮಲಗಿದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವನ ಕಾಲುಗಳ ಮೇಲಣ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಮಲಗಿ ಸಾಕು. 9ನೇ ವಾಕ್ಯ 9. ಅವನು ಆಕೆಯನ್ನು ನೀನು ಯಾರು ಎಂದು ಕೇಳಲು ಆಕೆಯು ನಾನು ನಿನ್ನ ದಾಸಿಯಾದ ರೂತಳು. ನೀನು ಸಮೀಪ ಬಂಧುವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಹೊದಿಕೆಯ ಅಂಚನ್ನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಾಕು ಅಂದಳು. മതി. ഹല്ലേലൂയ. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകത്തില്ല. ಇದು ನಿಮಗೆ ಏನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ചില ഭാഗം ഇത് എന്താ ഇങ്ങനെ എഴുതിയെന്ന് ചിന്തിക്കും. ಕೆಲವೊಂದು ವಾಕ್ಯದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಾಣುವಾಗ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸಬಹುದು. അത് വൃത്തികേടൊന്നുമല്ല. ആത്മീയത്തിന്റെ ഹല്ലേലൂയ ഒരു പൊരുളാണ്, നിഴലാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ಅದು ಅಸಹ್ಯವಾದದ್ದೇನಲ್ಲ, ಆತ್ಮಿಕತೆಯ ಒಂದು ಗೂಢಾರ್ಥವಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ. ഹല്ലേലൂയ. ഇതിന്റെ സംഭവം ഇത് എന്താ ഇതിങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ കാരണം? ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸ್ತಾ ಇರೋಕೆ ಕಾರಣವೇನು? ഹല്ലേലൂയ. വളരെ 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 ശ്രദ്ധയോടിരിക്കുക. ಬಹಳ ಗಮನದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ഹല്ലേലൂയ ಬೆತ್ಲೆಹೇಮಿൽ താമസിച്ച ഒരു കുടുംബം. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ರೂತನ ಪುಸ್ತಕ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬೆತ್ಲೆಹೇಮ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ. 1:1 നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ കാണാൻ കഴിയും. 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 1ನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದುವಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಬೆತ್ಲೆಹೇಮಿലുള്ള ഒരു യഹൂദ കുടുംബം. ಬೆತ್ಲೆಹೇಮಿನಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಒಂದು ಯಹೂದ ಕುಟುಂಬ. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. നവോമി എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റർ, ನವೋಮಿ ಎನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸಹೋದರಿ. ഹല്ലേലൂയ. അവർ കുടുംബമായി ಅವರ ಕುಟುಂಬವಾಗಿ 2 ആൺമക്കളും ಅವರಿಗೆ 2 ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು അവരെ ഭർത്താവുമായിട്ട് ಅವರ ಗಂಡನೊಂದಿಗೆ ഹല്ലേലൂയ അവരെന്ത് ചെയ്തു? ಅವರು ಏನ್ അവിടെ ಮಾಡಿದ್ರು? താമസിക്കുമ്പോൾ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ യാദൃശ്ചികമായിട്ടൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി. ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಲ್ಲಿ ഒരു ನಡೆಯಿತು. ക്ഷാമമുണ്ടായി. ಒಂದು ಕ್ಷಾಮ ಉಂಟಾಯಿತು. കേൾക്കുന്ന ദൈവവേദന, ಶಬ್ದ ಕೇಳೋ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സന്തോഷത്തോടെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ, ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವಾಗ, ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ದೇವರಿಗಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಾಗ യാദൃശ്യമായിട്ടൊരു ക്ഷാമം ഉണ്ടായാൽ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಬರಡುಗಾಲ ಉಂಟಾದ್ರೆ നിങ്ങളുടെ ആത്മീയം പുറകോട്ട് പോകരുത്. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕತೆ ಹಿಂಜರಿಬಾರದು ಅಥವಾ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಬಾರದು. പ്രാർത്ഥന പുറകോട്ട് പോകരുത്. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಬಾರದು. പലർക്കും പറ്റുന്ന അബദ്ധം അവിടെയാണ്. ಅನೇಕರಿಗೆ ಸಂಭವಿಸುವಂತ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅದಾಗಿದೆ. ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങിയിട്ട് ದೇವರಿಗಾಗಿ ಹೊರಟು നല്ല പ്രാർത്ഥനയായിരുന്നു, ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ നല്ല ಇತ್ತು, ശുശ്രൂഷയായിരുന്നു, ಒಳ್ಳೆ ಸೇವೆ ಇತ್ತು, നല്ല അനുഗ്രഹമായിരുന്നു. ಒಳ್ಳೆ ಆಶೀರ್ವಾದವಿತ್ತು. പക്ഷെ ഏതോ സമയത്ത് ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ജീവിതത്തിൽ ഭയങ്കര തകർച്ച പോലെയുള്ള ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರವಾದ ನಾಶನದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ശോധനകൾ വന്നാൽ ಶೋಧನೆಗಳು ಬಂದ್ರೆ അവിടെ ഉറച്ചു നിൽക്കണം. ಅಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ഉറച്ചു നിന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ದೃಢವಾಗಿ ನಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಸಂಭವಿಸ್ತದೆ? എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കുടുംബമാണ് ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಕುಟುಂಬವಾಗಿದೆ നവോമിയുടെ കുടുംബം. ನವೋಮಿಯ ಕುಟುಂಬ. 2 ആൺമക്കളും 2 ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು അവരുടെ ഭർത്താവുമായിട്ട് ಅವಳ ಗಂಡನೊಂದಿಗೆ ശരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടായ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ಬೆತ್ಲೆಹೇಮಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? അവിടെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ക്ഷാമമുണ്ടായി. ಅಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರವಾದ ಒಂದು ಬರಗಾಲ ಉಂಟಾಯಿತು. ഇവർ ഏത് കുടുംബമാണ്? ಇವರು ಯಾವ ಕುಟುಂಬ? ഇവർ യഹൂദ ഗോത്രമാണ്. ಇವರು ಯಹೂದ ಕುಲದ ಕುಟುಂಬವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ഹല്ലേലൂയ. യഹൂദ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ಯಹೂದ ಎಂಬ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ സ്തുതി ഉള്ള ഇടം എന്നാണ്. ಸ್ತುತಿಸುವ ಸ್ಥಳ ಎಂಬುದಾಗಿ. സ്തുതിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ಸ್ತುತಿಸೋದು ಅಂದ್ರೆ ദൈവം അവരെ പേര് തന്നെ ഇസ്രായേൽ എന്നാണ്. ಅವರ ಹೆಸರೇ ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಎಂಬುದಾಗಿ. ഇസ്രായേൽ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಅನ್ನೋ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ ദൈവം വാഹനം വരെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ. ದೇವರು ವಾಹನರೂಢರಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಜನಾಂಗ. അഥവാ ദൈവത്തിന്റെ ഹിതപ്രകാരം യാത്ര ಅಥವಾ ചെയ്യാം. ದೇವರ ಚಿತ್ತದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಜನಾಂಗ. ഹല്ലേലൂയ. യഹൂദ എന്ന് പറയുന്ന പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ಯಹೂದ ಎಂಬ ಕುಲ ಅದರೊಳಗಡೆ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ. സ്തുതി എന്നാണ്. ಅದರ ವಿಶೇಷತೆ ಸ್ತುತಿ. ഈ സ്തുതിയുടെ മേലാണ് ಈ ಸ್ತುತಿಯ ಮೇಲಾಗಿದೆ ദൈവ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങുന്നത്. ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇಳಿದು ಬರೋದು. യെരിഹോവിന്റെ മുമ്പിൽ ಎರಿಕೋವಿನ ಮುಂದೆ അവർ ഒരുമിച്ച് സ്തുതിച്ചപ്പോൾ ಎರಿಕೋ ಕೋಣೆಯ ಮುಂದೆ ಅವರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ആ ಸ್ತುತಿಸಿದಾಗ മതിൽ ഇടുങ്ങി താഴെ ಆ ಗೋಡೆ വീണു. ಕೆಡವಲ್ಪಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി ಅಪೊಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯ പൗലോസും ശീലാസും ಪೌಲಸೀಲರು പാടി പ്രാർത്ഥിച്ച ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചപ്പോൾ ಆಡಿ ಸ್ತುತಿಸಿ ದೇವರನ್ನ ಸ್ತುತಿಸಿದಾಗ ജയിലറൊക്കെ തുറന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ಸೆರೆಮನೆಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. കാരണം സ്തുതിയുടെ മേൽ യഹോവ ഇറങ്ങുന്നു. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ತುತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನು ಇಳಿದು ദൈവ ಬರ್ತಾನೆ. ശക്തി ഇറങ്ങുന്നു. ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಇಳಿದು അതുകൊണ്ട് ಬರ್ತಾನೆ. ആരും സ്തുതിക്കാൻ മടിക്കണ്ട. ಆದ ಕಾರಣ ಸ್ತುತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹಿಂಜರಿಬಾರದು. സ്തുതിക്കുന്നവർ നിങ്ങൾ ആലലിയ ദൈവശക്തി നിങ്ങളുടെ വ്യാപരിച്ചു. ಸ್ತುತಿಸಿದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯಾಪರಿಸುತ್ತದೆ. ഹല്ലേലൂയ. സ്തുതിക്കുന്ന ദൈവത്തെ ആയതുകൊണ്ട് ಸ್ತುತಿಸುವುದು ನೀವು ದೇವರನ್ನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ അതിന്റെ റിസൾട്ട് നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കും. ಅದರ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನ ನೀವು ഒരു ಅನುಭವಿಸ್ತೀರಿ. വിടുതലായിട്ട് അനുഭവിക്കും. ಅದೊಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಅನುಭವಿಸ್ತೀರಿ. അപ്പോൾ ഇവര് ആലലിയ യഹൂദ ഗോത്രമാണ്. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವರು ಯಹೂದ ಕುಲಕ್ಕೆ ഇവർ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು. സ്തുതിക്കേണ്ടവരാണ്. ಈ ദൈവം ಕುಟುಂಬ ದೇವರನ್ನ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದವರು. ഇവരുടെ കഷ്ടത മാറേണ്ടത് ಇವರ ಕಷ್ಟ ನೀಗುವುದು അവ സ്തുതിക്കുമ്പോൾ മാറും. ಸ್ತುತಿಸುವಾಗ ನೀಗುತ್ತೆ. പ്രതികൂലം സ്തുതിക്കുമ്പോൾ മാറും. ಇವರ ಅನಾನುಕೂಲ ಸ್ತುತಿಸುವಾಗ ನೀಗುತ್ತೆ. ദൈവം നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿರುವುದು എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ അതിനെ ഉപയോഗിക്കുക. ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿರಿ. പ്രാർത്ഥന വരമാണെങ്കിൽ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ವರವಾಗಿದ್ರೆ കഷ്ടകാലം വരുമ്പോൾ
ಕಷ್ಟಕಾಲ അത് ಬರುವಾಗ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുക. ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ. ആരാധനയാണെങ്കിൽ ಆರಾಧನೆಯಾಗಿದ್ದರೆ കഷ്ടകാലം വരുമ്പോൾ ಕಷ್ಟಕಾಲ ಬರುವಾಗ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുക. ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯೋಗಿಸಿರಿ. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ഏത് പ്രശ്നമാകട്ടെ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆ അത് ಆಗಿರಲಿ വരുമ്പോൾ ಅದು ಬರುವಾಗ നിങ്ങളെ ദൈവം എന്ത് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ನಿಮಗೆ ದೇವರು ಏನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ അത് ഉപയോഗിക്കുക. ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ. അർത്ഥം ಅದರ ಅರ್ಥ മോശയുടെ മുമ്പിലുള്ള ಮೋಶೆಯ ಮುಂದೆ ಇರುವ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ വിടുതലിന് വേണ്ടി ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ കയ്യിലുള്ള വടിയെ ഉപയോഗിക്കുക. ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಕೋಲನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. മനസ്സിലാക്കാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ಅರ್ಥವಾಗುವವರಿಗಾಗಿ ದೇವರು ಸ್ತೋತ್ರ നിങ്ങളുടെ ಮಾಡ್ತಾರೆ. മേൽ ദൈവം എന്ത് പകർന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೇವರು ಏನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. പലർക്കും അറിവില്ല. ಅನೇಕರಿಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. പലർക്കും അറിവില്ല. ಅನೇಕರಿಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. പലർക്കും അറിവില്ല. ಅನೇಕರಿಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ചിലർ എല്ലാവരും ആരാധിക്കണം ദൈവത്തെ. ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸಬೇಕು. പക്ഷെ ചിലർ ആരാധിക്കാൻ പ്രത്യേക പഠിത്തമുണ്ട്. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ವಿಶೇಷ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ അവരുടെ ನಡೀತದೆ. ജീവിതത്തിൽ വിടക്കുന്ന ആരാധനയില്ല. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ನಡೆಯುವುದು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ. എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കണം. ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ചിലർ ಮಾಡಬೇಕು. പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പ്രത്യേക പഠിത്തമുണ്ടാവും. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ವಿಶೇಷ ಬಿಡುಗಡೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ. പ്രാർത്ഥന വരവര പേരുണ്ട്. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವರ ಅವರ ಮೇಲಿದೆ. എല്ലാവരും ബൈബിൾ വായിക്കും. ಎಲ್ಲರೂ ಬೈಬಲ್ ಓದ್ತಾರೆ. ചിലർ വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവം അവരോട് സംസാരിക്കും. ಕೆಲವರು ಓದುವಾಗ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರ ಸಂಗಡ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. അതിലൂടെ ദൈവം നിന്നെ ഉറപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ಅದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಕ್ಕೆ വിടുവിക്കാൻ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. പോവുകയാണ്. ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. വിടുവിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ആമേൻ. ചിലരെ ദൈവം സ്തുതിക്കാൻ ഏൽപ്പിക്കും. ಕೆಲವರನ್ನ ದೇವರು ಸ್ತುತಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾರೆ. നിങ്ങൾ ആ സ്തുതി ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങണം. ನಿಮ್ಮ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ನೀವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು. ഒരിക്കലും മറ്റൊരാളുടെ ശുശ്രൂഷ നിങ്ങൾ എടുക്കരുത്. ಎಂದಿಗೂ ಬೇರೆಯವರು ಮಾಡೋ ಸೇವೆ ನೀವು ತಗೋಬಾರದು. നിങ്ങൾ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചു തിരിച്ചറിയുക. ನಿಮಗೆ ದೇವರು ಏನು ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. അതിനെ ഉപയോഗിക്കുക. ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ. നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ആയുധത്തെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക. ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಆಯುಧವನ್ನ ನೀವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ. മറ്റൊരിക്കലും കൈകൊടുത്ത് പറയും, നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ച ആയുധത്തെ ഉപയോഗിക്കുക. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕೈಕೊಟ್ಟು ಹೇಳೋಣ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಆಯುಧವನ್ನ ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸಿರಿ. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ആ ആയുധത്തിന് ശക്തിയുണ്ട്. ಆ ಆಯುಧಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ആരൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നല്ല, ಯಾರೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು പ്രാർത്ഥന വരെ നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವರ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಇದ್ರೆ നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശക്തിയുണ്ട്. ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. അതവിടെ ഉപയോഗിക്കുക. ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ. ആരൊക്കെ സ്തുതിച്ചു എന്നല്ല, ಯಾರೆಲ್ಲ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿದ್ರು നിന്നെ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ. ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ನಿನಗೆ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ರೆ നീ സ്തുതിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ ആയുധമാണ്. ನೀನು ಸ್ತುತಿಸುವಾಗ ನಿನ್ನ ಆಯುಧ ಅದಾಗಿದೆ. ദൈവം ഏത് കൃപയെ തിരിച്ചറിയുക. ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. നിങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധനോട് ദൂത് പറയുക. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಿಮಗೆ ದೈವೋಕ್ತಿ ನುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. അവരുടെ ആയുധം ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയാത്തത് കൊണ്ട് കയറിപ്പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല. ಅನೇಕರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಆಯುಧವನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಹತ್ತಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. അവരുടെ കയ്യിൽ ആയുധത്തെ കുറിച്ച് അവർക്ക് തിരിച്ചറിവില്ല. ಅವರ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಆಯುಧದ ಕುರಿತಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. 400 വർഷമായിട്ട് 400 ವರ್ಷದಿಂದ മോശയുടെ ആയുധത്തെ മോശയ്ക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ല. ಮೋಶೆಯ ಆಯುಧವನ್ನ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ 40 ವರ್ಷದಿಂದ ಮೋಶೆಯ ಆಯುಧ ಮೋಶೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. മരുഭൂമിയിലൂടെ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ 400 വർഷം കൊണ്ട് 40 ವರ್ಷ ഈ വടി കൊണ്ട് പോകുകയാണ്. ಈ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ 40 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಕೋಲನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ആ ನಡೀತಿದ್ದಾನೆ. വടി കൊണ്ടുള്ള അത്ഭുത മോശയ്ക്ക് ಆ പിടികിട്ടില്ല. ಕೋಲಿನಿಂದ ಇರುವಂತ ಕೋಲ ನಡೆಯುವಂತ ಅದ್ಭುತಕ್ಕೆ ಏನು ಬರ ಮೋಶೆ പക്ഷെ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ആ വടിയുമായിട്ട് ദൈവസന്നിധി വന്നപ്പോൾ ಆದ್ರೆ ಆ ಕೋಲನೊಂದಿಗೆ ಅವನು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ദൈവം ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ದೇವರು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. അത് കണ്ടിട്ട് തന്നെയാ ചോദിക്കുന്നത്. ಅದನ್ನ ನೋಡೇ ಕೇಳ್ತಿರು. നിനക്ക് ಇದುവരെ മനസ്സിലാകാത്തത് ನಿನಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇರೋದು. ദൈവം ചോദിക്കുകയാ. ದೇವರು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. നിന്റെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട്? ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿರೋದು ಏನು? നിന്റെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട്? ಅದೇನು ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿರೋದು? അതിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറയും. ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಅದು ಉಪಯೋಗ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ അത്ഭുതങ്ങൾ മോശ കാണാൻ തുടങ്ങി. ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮೋಶೆ ಕಾಣುವುದಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದನು. ഇന്നത്തെ കർത്താവ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. ನನ್ನೊಳಗಡೆ ಈ ಕರ್ತನು ಹೀಗೆ ഈ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. പ്രാർത്ഥനയ്ക്കകത്ത് ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಒಳಗಡೆ നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ನೀವು ಬಂದು ಕುಳಿತಿರುವಾಗ ദൈവം നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നു, ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. നിന്റെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട്? ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿರೋದು ಏನು? കയ്യിൽ എന്തുണ്ട്? ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿರೋದು ಏನು? അതിനെ ദൈവസന്നിധി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ಅದನ್ನು ನೀವು ದೇವರ ಕೈಗೆ ಕೊಡುವುದಾದ್ರೆ അതിന്റെ മേൽ ദൈവശക്തി ഇറങ്ങിയിട്ട് ಅದರ ಮೇಲೆ ದೈವ ಶಕ್ತಿ ಇಳಿದು നിന്റെ ദൈവം ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുക. ನಿನ್ನನ್ನು ದೇವರು ಉಪಯೋಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ. ഉപയോഗിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ದೇವರು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ. എലിയാവേ, ಎಲಿಯನೇ, നീ ഒരുവന്റെ മേൽ പോയി ഒരുവന്റെ മേൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನ ಸಂಗಡ ನಿಲ್ಲುವಾಗ അവന്റെ മേൽ പുതപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ನೀನು ಒಬ್ಬನು ನಿಂತಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಕಂಬಳಿ അവന്റെ ಹಾಕಿದ್ರೆ മേൽ അഭിഷേകം വരും. ಅವನ ಮೇಲೆ ಅಭಿಷೇಕ ಬರುತ್ತೆ. ഇത് ദുരുപദേശമല്ല. ಇದು ದುರುಪದೇಶ ಅಲ್ಲ. ഇത് ദുരുപദേശമല്ല. ಅದು ದುರುಪದೇಶವಲ್ಲ. ആമേൻ. നിന്റെ മേലുള്ള പുതപ്പ് ನಿನ್ನ ಮೇಲಿರೋ ಹೊದಿಕೆ നീ ഒരുവന്റെ മേൽ ഇട്ടാൽ ನೀನೊಬ್ಬನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ അവന്റെ മേൽ അഭിഷേകം വരും. ಅವನ ಮೇಲೆ ಅಭಿಷೇಕ ಬರುತ್ತೆ. നീ അത് ചെയ്തു കൊള്ളുക. ನೀನು ಅದನ್ನು ಮಾಡು. നീ അത് ചെയ്തു കൊള്ളുക. ನಿನಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ ಅದಾಗಿದೆ, ನೀನು ಅದನ್ನು ಮಾಡು. നീ അത് ചെയ്തു കൊള്ളുക. ನೀನು ಅದನ್ನ ಮಾಡು. ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചതിനെ മാത്രം ചെയ്യുക. ದೇವರು ಒಪ್ಪಿಸಿದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿರಿ. ഓ ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. എന്നെ കേൾക്കുന്നവരെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ಶಬ್ದ ಕೇಳೋ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ ಗಮನಿಸಿ. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കേണ്ടവരല്ല. ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಇರಬೇಕಾದವರಲ್ಲ. നിങ്ങളുടെ വടി പുറത്തു വരട്ടെ. ನಿಮ್ಮ ಕೋಲು ಹೊರಗಡೆ ಬರಲಿ. നിങ്ങളുടെ കൃപ പുറത്തു വരട്ടെ. ನಿಮ್ಮ ಕೃಪಾವರ ಹೊರಗಡೆ ಬರಲಿ. നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന പുറത്തു വരട്ടെ. ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಬರಲಿ. മോശയോട് ദൈവം പറഞ്ഞില്ല, ಮೋಶೆಗೆ ದೇವರು ಹೇಳಿಲ್ಲ, നീ ഒരു വടി വെട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ. ನೀನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಒಂದು ಕೋಲನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಾ. നിന്റെ കൈ തന്നെ അതുണ്ട്. ನಿನ್ನ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಮೋಶೆ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಆ ಕೋಲಿದೆ. നിങ്ങളത് ഉപയോഗിക്കാത്തോണ്ട ഈ രീതിയിലായത്. ನೀವು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿದೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿರೋದು. ആല പിശാചി കെട്ടാൻ തുടങ്ങി. ಸೈತಾನನು ಇದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಸೈತಾನ್ ನಡುಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ഇനി കളി നടക്കത്തില്ല. ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಅವನ ಆಟ അവന്റെ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. കയ്യിലെ ആയുധത്തെ ಅವನ ಕೈ ಆಯುಧವನ್ನ അവൻ തിരിച്ചറിയാൻ തുടങ്ങി. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅವರವರ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಆಯುಧಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. നിന്റെ മേലുള്ള വിടുതൽ ನಿನ್ನ ಮೇಲಿರೋ ಬಿಡುಗಡೆ പണമല്ല, ಹಣವಲ್ಲ, ഏതോ കൃപ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ಯಾವುದೋ ಕೃಪೆ ನಿಮಗೆ അത് പുറത്തു വരികയാണെങ്കിൽ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ നിന്റെ മേലുള്ള കൃപ വെളിപ്പെടാൻ ನಿನ್ನ തുടങ്ങി. ಮೇಲಿರೋ ಕೃಪೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತದೆ, ಪ್ರಕಟವಾಗಿ
ಆಗುತ್ತದೆ. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. കൃപയില്ലാത്ത ആരുമില്ല. ಕೃಪಾವರ ಇಲ್ಲದ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. കൃപയില്ലാത്ത ആരുമില്ല. ಕೃಪೆ ಇಲ್ಲದ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. കാരണം എന്താ? ಕಾರಣವೇನು? കൃപയാലല്ലോ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ നിങ്ങൾ വിശ്വാസ മൂലം ನಂಬಿಕೆ ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಣೆ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗಿರುವುದಾದ್ರೆ ಕೃಪೆಯ ಒಳಗಡೆ ನಿಮಗಿರೋ ಕೃಪಾವರ ಇದೆ. ഏതാണ് കൃപ? ಯಾವುದಾಗಿದೆ ಕೃಪಾವರ? യേശുവിന്റെ കൃപ. ಯೇಸುವಿನ ಕೃಪೆ. യേശുവിന്റെ കൃപ ಯೇಸುವಿನ ಕೃಪೆ എല്ലാവരിലും ഉണ്ട്. ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇದೆ. അത് പുറത്തു വരുമ്പോൾ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಾಗ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അത്ഭുതം ನಿಮ್ಮ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ನಡೀತದೆ. ഹല്ലേലൂയ. 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 ആമേൻ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ഒരിക്കൽ യേശു ಒಮ್ಮೆ ಯೇಸು 33 വയസ്സ് വരെ 33 ವರ್ಷಗಳ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കി, ದೆವ್ವಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದರು. രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കി, ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಸೌಖ್ಯ ಮಾಡಿದರು. മരിച്ചവരെ ഓർപ്പിച്ചു, ಸತ್ತವರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿದರು. അഞ്ചപ്പം വർദ്ധിപ്പിച്ചു, 5 ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು. പ്രപഞ്ചത്തെ ആമെ അനുസരിപ്പിച്ചു. ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿ ಅಧೀನಗೊಳಿಸಿದರು. യേശു സ്വർഗത്തിൽ പോയി. ಯೇಸು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ഇനി അത് ആര് ചെയ്യും? ಇನ್ನು ಆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾರು യേശു ಮಾಡ್ತಾರೆ? പറയാണ്, ಯೇಸು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം, ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. സ്വർഗത്തിലെ ഭൂമിയിലും ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ സകല അധികാരവും ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರವು എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ನನಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ആകയാൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ അയക്കുന്നു. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತೇನೆ. എനിക്ക് പകരമായി അയക്കുന്നു. ನನಗೆ ಬದಲಿಗರಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಳಿಸ್ತೇನೆ. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. ഹല്ലേലൂയ. 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയാം, ಈಗಲೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, സഭ ಸಭೆ നഴ്സറി പഠിക്കുന്ന കാലം കഴിഞ്ഞു പോയി. ನರ್ಸರಿ LKG UKG ಓದುವಂತ ಕಾಲ ಮುಗಿಯಿತು. അല്ലെ തന്നെ ഇരിക്കേണ്ട കാലം കഴിഞ്ഞു പോയി. ಅದರಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕಾಲ ಮುಗಿಯಿತು. അടുത്തിരിക്കുന്ന ആ കാലം കഴിഞ്ഞു പോയി. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಹೇಳ್ರಿ LKG UKG ಕಾಲ ಮುಗಿಯಿತು. ആമേ. നിങ്ങൾ ഇനി കയറുവേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞു. ನೀವು ಇನ್ನು ಏರಿ ಬರುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ ಯೇಸುವಿನ ಅಧಿಕಾರವುಳ್ಳ ನಾಮದಲ್ಲಿ അവരുടെ പരാജയം, ಅನೇಕರ ಸೋಲು അവരുടെ കൃപ പുറത്തു ಅವರ വരത്തുണ്ട്. ಕೃಪಾವರ ಹೊರಬರದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ അവരുടെ മേൽ പകരുന്ന കൃപ ದೇವರು ಅವರ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸಿರುವ ಕೃಪೆ അവരെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാത്തത് ಅದು കൊണ്ട് ಹೊರಗಡೆ ತರದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ അതിനും പലതിനും ജയപ്പെടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ಅನೇಕರು ಅನೇಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಯ ಹೊಂದುವುದಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ആ കൃപ പുറത്തെടുക്കുന്ന സ്ഥലമാണിത്. ಆ ಕೃಪಾವರವನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯುವಂತ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ ಇದು. ഉയർപ്പിന്റെ ശബ്ദം. ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಶಬ್ದ. ഇവിടെ വരുന്നവർ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವರು അവരൊരു ഉയർപ്പിന്റെ ശബ്ദമായി മാറും. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಧ್ವನಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ഉയർപ്പിന്റെ ആമേ ശുശ്രൂഷയായി മാറും. ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಸೇವೆ ಮಾಡುವವರಾಗಿ ഉയർപ്പിന്റെ ಮಾರ್ಪಡ್ತಾರೆ. സാക്ഷിയായി മാറും. ಪುನರುತ್ಥಾನದ അവർ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ. ചിലതൊക്കെ നിങ്ങളെ ಆದ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ಕಾರಣವೇ ನೀವು ಕೆಲವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವುದು. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಸಂಭವಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ನಾನು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದಾಗ എനിക്ക് വീടും ನನಗೆ ಮನೆ, സ്ഥലവും ಸ್ಥಳ, വാഹനവും ವಾಹನ, പൈസയും ಹಣ എല്ലാം ಎಲ್ಲವೂ എനിക്ക് യേശുവിന് തരാൻ കഴിയായിട്ടല്ല. ನನಗೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆಗದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದೇನಲ್ಲ. എന്റെ മേലുള്ള ആയുധത്തെ പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ നന്മയും കരുണയും ആയുഷ്കാലത്തെ പിന്തുടരും. ನನಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಆಯುಧವನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸುವಾಗ ಶುಭವು ಕೃಪೆಯು ಎಲ್ಲವೂ ನನ್ನ ಹಿಂದೆಯೇ ಬರುತ್ತದೆ. അധ്വാനിക്കാത്തവൻ തിന്നരുത്. ಕಷ್ಟಪಡದೆ ಇರುವವನು ತಿನ್ನಬಾರದು. ഉപയോഗിക്കാത്തവൻ അനുഭവിക്കത്തില്ല. ಅದರ ಅರ್ಥ ಆಯುಧವನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡದೆ ಇರೋನು ಊಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅದರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನುಭವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലായി? ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ബൈബിളിൽ പറയുന്നു അധ്വാനിക്കാത്തവൻ തിന്നരുത്. ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ ದುಡಿಯದೆ ಇರುವವನು ತಿನ್ನಬಾರದು. അതുകൊണ്ട് അധ്വാനിക്കണം. ಆಗ ಇರುವುದು ಅದನ್ನು ದುಡಿಬೇಕು. അതുകൊണ്ട് അധ്വാനിക്കണം. ಅದರಿಂದ ದುಡಿಬೇಕು. അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കണം നന്മ. ದುಡಿದು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕು. ഞാൻ പറയുന്നത് പുറത്തോടെ ജോലി ചെയ്യലെന്നോ ചെയ്യാനോ ആ ഉദ്ദേശത്തിലല്ല ನಾನು പറയുന്നത്. ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ದುಡಿಯಿರಿ, ದುಡಿಯದೆ ಇರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. നിങ്ങളകത്ത് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന കൃപയെ ജ്വലിപ്പിക്കണം. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಅರ್ಥ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕೃಪಾವರವೆಂಬ ಆಯುಧವನ್ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. നിങ്ങൾ ജ്വലിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ಅದನ್ನು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ആ ಆರಂಭಿಸುವಾಗ, കൃപ വ്യാപരിക്കുമ്പോൾ ಆ ಕೃಪೆ ವ್ಯಾಪರಿಸುವಾಗ ആമേ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലെ തടസ്സം നീങ്ങും. ನಿಮ್ಮ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ತಡೆ ನೀಗುತ್ತದೆ. ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന നന്മകൾ നിങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് കയറി വരും. ಮರೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ಅನುಗ್ರಹ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ഒരിക്കൽ പത്രോസ് ಒಮ್ಮೆ ಪೇತ್ರನು ആമേ അഭിഷേകമില്ല, ಅಭಿಷೇಕ ಇಲ್ಲ, അവൻ തോറ്റുപോയി, ಅವನು ಸೋತೋಗಿದ್ದಾನೆ, പടക് ശൂന്യമായി. ದೋಣಿ ಶೂನ್ಯವಾಗಿದೆ. ഇപ്പോൾ അഭിഷേകമുണ്ട്. ಈಗ ಅಭಿಷೇಕ ಇದೆ അവന്റെ മുമ്പിൽ ಅವನ ಮುಂದೆ. നിഴലിൽ തട്ടിയ രോഗി സൗഖ്യം. ನೆರಳು ತಟ್ಟುವುದನ್ನ ರೋಗಿಗಳು ಸೌಖ್ಯವಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ഹല്ലേലൂയ. എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവവേദനേ, ನನ್ನ ಶಬ್ದ ಕೇಳೋ ದೇವರ ആമേ ಮಕ್ಕಳೇ, ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചപ്പോൾ, ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾನು ഞാൻ ಧ್ಯಾನಿಸಿದಾಗ കർത്താവിനെ ചോദിച്ചപ്പോൾ ನನ್ನ ಕರ್ತನ ಬಳಿ ಕೇಳಿದಾಗ ദൈവം ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്, ದೇವರು ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ರು, നിങ്ങൾ അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ ഉപദേശം കേട്ടു. ನೀವು ಅಪೋಸ್ತಲರ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ. ഏത് ഉപദേശമൊക്കെ കണ്ടത്? ಯಾವ ಬೋಧನೆ ಕೇಳಬೇಕು? അപ്പോസ്തലന്റെ ഉപദേശം. ಅಪೋಸ್ತಲರ ಬೋಧನೆ. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോസ്തലന്റെ ഉപദേശം കേട്ടു. ಅಪೋಸ್ತಲರ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನ എന്താ ಕೇಳಿ. ഇതിന്റെ അർത്ഥം? ಅದರ ಅರ್ಥವೇನು? ഇപ്പോൾ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ಇವಾಗ ದೇವರು ಒಪ್ಪಿಸಿರೋದು അപ്പോസ്തലന്മാരെയാണ്. ಅಪೋಸ್ತಲರುಗಳನ್ನಾಗಿದೆ. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ആമേ വരവിന് യേശു വന്നു, ಯೇಸು 2000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಭೂಮಿ ಬಂದರು, ക്രൂശിൽ മരിച്ചു, ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತರು, മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു, ಮೂರನೇ ದಿನ ಎಬ್ಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು, പരിശുദ്ധനെ അയച്ചു, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗಾರೋಹಣವಾಗಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಕಳಿಸಿದರು, അപ്പോസ്തലന്മാരെ എണീപ്പിച്ചു. ಅಪೋಸ್ತಲರನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ರು. എന്നിട്ട് പറയുകയാണ്, ನಂತರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, നിങ്ങൾ അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ ഉപദേശം കേട്ടു. ನೀವು ಅಪೋಸ್ತಲರ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿರಿ. ಆಮೆನ್.
നമ്മുടെ ചർച്ചയിൽ പ്രത്യേകത ഉണ്ടാവണം. ನಮ್ಮ ಸಭೆಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. ദൈവം പറഞ്ഞ അതേപോലെ നടക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ದೇವರು ಇಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕು. അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ ഉപദേശം കേട്ടോ. ಅಪೊಸ್ತಲರ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ. അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ ഉപദേശത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ಅಪೊಸ್ತಲರ ಬೋಧನೆಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ. അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ಆ ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತಗಳು ನಡೀತದೆ. ಆ ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೀತದೆ. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ചലനമുണ്ടാകും. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಚಲನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ഉപവാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ಉಪವಾಸ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ഉപവാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ಉಪವಾಸ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. കൃപാവരങ്ങൾ പുറത്തു വരും. ಅದರ ಮೂಲಕ ಕೃಪಾವರಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತವೆ. സഭകൾ എണീക്കും. ಸಭೆಗಳು ಎದ್ದೇಳುತ್ತವೆ. ആത്മാക്കൾ വിടുവിക്കപ്പെടും. ಆತ್ಮಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತವೆ. അതിൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരെ ಅಲ್ಲಿ ಆದ ಕಾರಣ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದವರನ್ನ യേശു സഭയോട് ചേർക്കും. ಯೇಸು ದಿನಾಲು ಮಂಡಲಿಗೆ ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. ഇതാണോ അന്ന് സഭ? ಇದಾಗಿದೆಯಾ ಇವತ್ತಿನ ಸಭೆ? ഇതാണോ സഭ? ಈ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೋ ಇವತ್ತಿನ ಸಭೆ? ഹല്ലേലൂയ. സംശയം പോലെ എല്ലാവർക്കും ನಿಮಗೆ ಸಂದೇಹ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? വായിച്ചോട്ടെ. നേരത്തെ വായിച്ച അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തി 2-ാം അധ്യായം. ನಾವು ಓದೋಣ. ಮೊದಲು ಓದಿದ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ 2ನೇ അതിൽ ಅಧ್ಯಾಯ. തന്നെയുണ്ട് അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ ഉപദേശം കേട്ടോ. ಅದರಲ್ಲೇ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ. വായിച്ചോ. 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ആ. ಅದರ 42ನೇ ವಾಕ್ಯ. വായിച്ചോ. ಬೇಗ. ಇವರು ಅಪೊಸ್ತಲರ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಕೇಳುವುದರಲ್ಲಿಯೂ ആ. ಸಹೋದರರ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿಯೂ മതി. അത് ആ പരിശുദ്ധാവട്ടാണ്. അപ്പൊ അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ ഉപദേശം. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಇವರು ಅಪೊಸ್ತಲರ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ഇതിന്റെ ബാക്കി വേണ്ടെന്നല്ല. ಅದರ ಅರ್ಥ ಬೇರೆ ಬೇಡ ಅಂತಲ್ಲ. പുതിയ നിയമത്തിന്റെ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ സഭയുടെ ഉത്ഭവം ಸಭೆಯ ಉತ್ಪತ್ತಿ അപ്പോസ്തലന്മാരിലൂടെ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಮೂಲಕ പരിശുദ്ധാത്മ മുഖാന്തരമായതുകൊണ്ട് ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಮೂಲಕವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ അവരിലൂടെ വെളിപ്പെട്ടു വരുന്ന ഉപദേശം ಅವರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿ ಬರುವ ಉಪದೇಶ അതാണ് അപ്പോസ്തലിക ഉപദേശം. ಅದಾಗಿದೆ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಉಪದೇಶ. ഏതാണ്? ಯಾವುದಾಗಿದೆ? അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി മുതൽ ಅಪೊಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯದಿಂದ റോമ ലേഖനത്തിലൂടെ ರೋಮ ಪತ್ರಿಕೆ ಮೂಲಕ സകല ലേഖനം കടന്ന് ಎಲ್ಲಾ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನ ದಾಟಿ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിന്റെ അവസാനം വരെയും ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊನೆ ತನಕ പുതിയ നിയമ സഭയ്ക്ക് ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಸಭೆಗೆ യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದಿಂದ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ವಿಮೋಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ സഭയുടെ ഉപദേശം ಸಭೆಯ ಉಪದೇಶ അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ ഉപദേശമാണ്. ಆ ಅಪೊಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕದವರೆಗೂ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು ಅಪೊಸ್ತಲರ ಮೂಲಕವಾಗಿದೆ. ಅದಾಗಿದೆ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಬೋಧನೆ. ഒരു ആമേ സേവയാക്കുന്ന പലരും പഠിച്ചിറങ്ങുന്നത് ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತ ಅನೇಕರು ಕಲಿತು ಹೊರಡೋದೇನಂದ್ರೆ സമാഗമന കൂടാരവും ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಗುಡಾರ, യാഗപീഠങ്ങളും ಯಜ್ಞವೇದಿ, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ಈ ರೀತಿಯಾದ ವಿಷಯಗಳು, കുറെ ചരിത്രങ്ങളും. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇತಿಹಾಸ. എന്നാൽ സഭ വരേണ്ടത് ಆದ್ರೆ ಸಭೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿರೋದು അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ ഉപദേശം കേട്ടോ. ಅಪೊಸ್ತಲರ ಬೋಧನೆ ಕೇಳಿ ಆಗಿದೆ. അത് ಸಭೆ യേശു ഏൽപ്പിച്ച ശുശ്രൂഷയാണ്. ಅದು ಯೇಸು ಒಪ್ಪಿಸಿದ ಸೇವೆಯಾಗಿದೆ. യേശു അഭിഷേകം കൊടുത്ത് ഏൽപ്പിച്ച സഭയാണ്. ಯೇಸು ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಒಪ್ಪಿಸಿದ ಸಭೆಯಾಗಿದೆ. യേശു തിരഞ്ഞെടുത്ത അപ്പോസ്തലന്മാരാണെന്ന്. ಯೇಸು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಮೂಲಕವಾಗಿದೆ. ಅದು യേശു അയച്ച അപ്പോസ്തലന്മാരാണെന്ന്. ಯೇಸು ಕಳುಹಿಸಿದ ಅಪೊಸ್ತಲರಿಂದ ಆಗಿದೆ. അവരുടെ ഉപദേശം കേട്ടു. ಅವರ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ അവരിൽ നിന്ന് ആത്മാവിൽ വെളിപ്പെട്ടു വരുന്ന ഉപദേശം കേട്ടു. ಅವರಿಂದ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ಉಪದೇಶಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ അവരുടെ ഉപദേശം കേൾക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ಅವರ ಉಪದೇಶ ಕೇಳೋದಂದ್ರೆ അവരിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ಅವರಿಂದ ಅವರ ಮೂಲಕ പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ വെളിപ്പെട്ടു വരുന്ന ഉപദേശം. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ಪ್ರಕಟವಾಗಿ ಬರುವ ಉಪದೇಶ. അതാണ് ഇവിടെ വചനങ്ങൾ. ಅದಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯಗಳು. മനസ്സിലാത്ത ഭാഗങ്ങൾ വെളിപ്പാടിലൂടെ കയറി വരുന്നത്. ಆದ ಕಾರಣವೇ ಇಲ್ಲಿಯ ವಾಕ್ಯಗಳು ಅರ್ಥವಾಗದೇ ಇರುವಂತ ಭಾಗಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಕಟವಾಗಿ ಹೊರಬರ್ತಿರೋಕೆ ಕಾರಣ ಅದಾಗಿದೆ. അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത് ಆದ ಕಾರಣವೇ ಹೇಳಿದ್ದು നിങ്ങളുടെ കൃപാവരങ്ങളെ ജ്വലിപ്പിക്കുക. ನಿಮ್ಮ ಕೃಪಾವರಗಳನ್ನ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಿರಿ. നിങ്ങളുടെ മേൽ കൃപകളുണ്ട്. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೃಪೆಗಳಿದೆ. നിന്റെ വീട് പിടിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ, നിന്റെ വഴി തുറക്കപ്പെടുന്ന, ನಿನ್ನ ದಾರಿ നിന്റെ ತೆರೆಯಲ್ಪಡುವ, ദേശം പിടിക്കപ്പെടുന്ന, ನಿನ್ನ ದೇಶ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ അത് നിന്റെ മേൽ തന്നെ ഉണ്ട്. ಅದು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಇದೆ. പക്ഷെ നീ എന്തത് ഉപയോഗിക്കണം. ಆದ್ರೆ ನೀನು ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ സഭയ്ക്കകത്ത് വരണം. ಸಭೆ ಒಳಗಡೆ ಬರಬೇಕು. സഭയ്ക്കകത്ത് നിന്ന് അത് പുറത്തു വരുന്നത്. ಸಭೆ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಆಗಿದೆ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಬರುವುದು. ആ അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ സഭയ്ക്കകത്ത് ಅಪೊಸ್ತಲರಿರುವ ಸಭೆ ಒಳಗಡೆ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തിയുണ്ട്. ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ ಇದೆ. അത്ഭുതവും അടയാളവും നടക്കും. ಅದ್ಭುತಗಳು ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೀತವೆ. പ്രവചനമുണ്ടാകും. ಪ್ರವಾದನೆ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. വീര്യ പ്രവൃത്തികൾ ഉണ്ടാകും. ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೀತವೆ. വീര്യ പ്രവൃത്തി ഉണ്ടാകും. ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೀತವೆ. ഉപദേശങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ಉಪದೇಶ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. അതാണ് ലേഖനങ്ങൾ. ಅದಾಗಿದೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು. ഹല്ലേലൂയ. 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 ലേഖനങ്ങൾ ലേഖനങ്ങൾ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ലേഖനങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ നിന്റെ കൃപകൾ പുറത്തു വരും. ಕೃಪೆಗಳು ಹೊರಬರ್ತವೆ. ലേഖനം തിരിച്ചറിയാൻ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ നിനക്ക് വിശുദ്ധിയിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയും. ನಿಮಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. കാരണം ലേഖനങ്ങളെ മുഴുവൻ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳೆಲ್ಲ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ബന്ധത്തിൽ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ നമ്മളെ നടത്താൻ വേണ്ടി, ನಮ್ಮನ್ನು നമ്മളെ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ഉപദേശിക്കാൻ വേണ്ടി ನಮ್ಮನ್ನ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ കാത്തിരിക്കുന്ന ലേഖനങ്ങൾ. ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಾಗಿದೆ. ഹല്ലേലൂയ. 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 ಆಮೆನ್. ലേഖനങ്ങൾ. ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ലേഖനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಂದ್ರೆ പാലിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, ನಾವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳು, അനുസരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. ವಿಧೇಯವಾಗಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳು. ഹല്ലേലൂയ. ആಮೆൻ. ഇപ്പോൾ എവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? ಇವಾಗ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ആ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ? അധികാരം മുഴുവൻ സഭയ്ക്ക് ಆ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ಅಧಿಕಾರವನ್ನೆಲ್ಲ ದೇವರು ಸಭೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. എന്തിനാ സഭയ്ക്ക് കൊടുത്തത്? ಯಾತಕ್ಕಾಗಿದೆ ದೇವರು ಸಭೆ സഭ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು? യേശുവിന്റെ ശരീരമായതുകൊണ്ട്. ಸಭೆ ಯೇಸುವಿನ അപ്പൊ ಶರೀರವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ വേറെ ഉപദേശം ഇങ്ങനെ വലുതാകുന്നത്. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಉಪದೇಶ ಹೇಗೆ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ? ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ഇത് പറയാനുള്ള യോഗ്യത അറിവോ എനിക്കില്ല. ಇದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿರುವಂತ ಯೋಗ್ಯತೆಯೋ ತಿಳುವಳಿಕೆಯೋ ನನಗಿಲ್ಲ. ആത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തി പറയുക. ದೇವರಾತ್ಮನ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿ ಹೇಳ್ತಿದೆ. ആത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തി പറയുക. ದೇವರಾತ್ಮನ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿ ಹೇಳ್ತಿದೆ. ആത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തി പറയുക. ದೇವರಾತ್ಮನ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ ಹೇಳ್ತಿದೆ. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. അപ്പൊ സഭ യേശുവിന്റെ ശരീരമായതുകൊണ്ട് ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಭೆ ಯೇಸುವಿನ ಶರೀರವಾಗಿರೋದು. ശുശ്രൂഷ ഒറിജിനൽ അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരത്തുള്ളൂ. ಸೇವೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಗಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಅದರ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರವೇ. യേശുവിന്റെ ശരീരം സഭയാണെങ്കിൽ ಯೇಸುವಿನ ಒಂದು ಸಭೆ ಯೇಸುವಿನ ആ ಶರೀರವಾಗಿ ശരീരത്തിന്റെ ಆ ಶರೀರದಿಂದ യഥാർത്ഥ ശുശ്രൂഷ പുറത്തു വരും. ನಿಜವಾದ ಸೇವೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದು.
ഹല്ലേലൂയ. അതാണ് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി. അതാಗಿದೆ ಅಪೊಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯ. ആ യേശുവിന്റെ സഭയ്ക്കകത്ത് ಯೇಸುವಿನ ಸಭೆಯೊಳಗೆ ഒന്നാമൻ അപ്പോസ്തലൻ, ಮೊದಲನೇವನ ಅಪೊಸ್ತಲ, അത് അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ ഉപദേശം. ಅದಾಗಿದೆ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಬೋಧನೆಗಳು. അപ്പോസ്തലന്മാരിലൂടെ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಮೂಲಕ ദൈവം ഇരുന്നുകൊണ്ട് ದೇವರು ಇದ್ದುಕೊಂಡು ആത്മാവിന് ചെയ്യുന്ന ഉപദേശം. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ಕೊಡುವಂತ ಉಪದೇಶವಾಗಿದೆ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಉಪದೇಶ. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. ಕರಗಳೆತ್ತಿ ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ. കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. ಕರಗಳೆತ್ತಿ ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ. നമുക്ക് പലപ്പോഴും കാണാൻ കഴിയുന്നത് ನಮಗೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವಂತ ഒരു ವಿಷಯ, ഉപവാസം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ಒಂದು ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇರ್ತದೆ. എസ്തേറിന്റെ പുസ്തകവും ಎಸ್ತೇರನ ಪುಸ್ತಕ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ. അതേ ഉള്ളു പ്രസംഗിക്കാൻ. ಅದೇ ಇರೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. എന്നെ കേൾക്കാൻ ദൈവമല്ലേ? ನಾನು ಶಬ್ದಗಳು ഏതിന് ഏത് വചനം എടുക്കണമെന്നുള്ളത് ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ವಾಕ್ಯ ತೆಗಿಬೇಕನ್ನೋದು ബുദ്ധിയിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതല്ല. ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದಲ್ಲ. ആളുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് എടുക്കേണ്ടതല്ല. ಯಾರೋ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ತೆಗೆದು ಯೂಸ್ ആമേൻ. ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದಲ್ಲ. സഭ ಸಭೆ അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ ഉപദേശം കേട്ടു, ಅಪೊಸ್ತಲರ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ പ്രാർത്ഥന കഴിച്ചു, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿರತರಾಗಿ അപ്പം നുറുക്കുകയും ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿದು വേർപാട് വിശുദ്ധിയും പാലിച്ചു, ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ಜೀವಿತವನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯಿಂದ ಜೀವಿಸಿದ കർത്തൃമേശ എടുത്തു, ಕರ್ತನ ಮೇಜನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು പരിശുദ്ധാത്മ പ്രാപിച്ചു. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು എല്ലാവരും ഒരു സഹോദരങ്ങളെ പോലെ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಸಹೋದರರಾಗಿ ഒരുമിച്ച് കൂടി സന്തോഷിച്ചു. ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟು ഇവിടെ അന്യരും പരദേശിയുമാ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯರಾಗಿ ಪರದೇಶಿಗಳಾಗಿ സഭയ്ക്ക് ചില ആ കാര്യങ്ങൾ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ಸಭೆಗೆ ಕೆಲವು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ದೇವರು ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. അനേകരെ നേടാൻ ಅನೇಕರನ್ನ ಸಂಪಾದಿಸಲಿಕ್ಕೆ അതുവരെയും സഭ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಈ ಸಭೆ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. അതുവരെ ഇവിടുന്ന് പോകും. ಅದು ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಈ ಸಭೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ഈ വെളിപ്പാടിന്റെ അപ്പോസ്തലന്മാർ ಈ ಪ್ರಕಟಣೆ ಲಭಿಸಿದ ಅಪೊಸ್ತಲರು അവരൊന്നും സ്വന്തമായിട്ട് എണ്ണിയില്ല. ಅವರು ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅಂತ ಎಣಿಸಲಿಲ್ಲ. അവരെല്ലാം പൊതുവകയായി, ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಹುದುವಾಗಿ ಇತ್ತು. എല്ലാ സഹോദരന്മാരായി. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹೋದರರಾಗಿದ್ದರು. അതാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത്. ಅದನ್ನೇ ಪೌಲನು ಹೇಳಿದರು, സഹോദരന്മാരെ, ಸಹೋದರರೇ, ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സിനെ കുറിച്ച് ഓർപ്പിക്കുന്നു. ನಾನು ದೇವರ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ 12:1 വായിച്ചേ. റോമർ 12:1. ದೇವರ ಕನಿಕರವನ್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಉಪದೇಶಿಸುವುದೇನೆಂದ್ರೆ, അത് അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ ഉപദേശം. ಅದಾಗಿದೆ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಉಪದೇಶ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് ഒന്നുകൂടി വായിച്ചാട്ടെ. 12:1 ವಾಕ್ಯ ಓದಿರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಹೋದರರೇ, ആ. ದೇವರ ಕನಿಕರವನ್ನು ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക പദം. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതാ. ആരെ സഹോദരന്മാർ? ಯಾರು ಈ ಸಹೋದರರು? സഹോദരൻ പറഞ്ഞതാരാ? ಸಹೋದರನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ഹല്ലേലൂയ. എനിക്ക് 2 പെൺപിള്ളേരുണ്ട്. ನನಗೆ 2 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು. അവർ രണ്ടുപേരും സഹോദരങ്ങളാ. ಅವರಿಬ್ಬರು ಪರಸ್ಪರ ಸಹೋದರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചത്. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು. പക്ഷേ യേശുവിന്റെ ಆದ್ರೆ ಯೇಸುವಿನ സഭയ്ക്കകത്ത് ജനിച്ചവർ ಸಭೆ ಒಳಗಡೆ ಹುಟ್ಟಿದವರು പിതാവിൽ ഒരു മക്കൾ, പിതാവിൽ എല്ലാം സഹോദരങ്ങളാണ്. ತಂದೆಯ ಆ ತಂದೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಸಹೋದರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. അതിനേക്കാളും വലിയ സഹോദരങ്ങളാണ് ഇത്. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡ ಸಹೋದರತ್ವವಾಗಿದೆ ಇದು. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ സഹോദരങ്ങളാണ്. ಆಗಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹೋದರರು. ഞങ്ങൾ ഈ പ്രായക്കാരൊക്കെ ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ವಯಸ್ಸಿನವರು ഞങ്ങൾ സഹോദരങ്ങളാണ്. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹೋದರರು. വേപ്പസ് ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളാണ്. ಬೇಬಿ ಬಾಸ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಹೋದರರು. ആമേൻ. ഇവരൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ മക്കളാണ്. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. പെൺമക്കളൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ പെൺമക്കളാണ്. ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. സഹോദരൻ എന്ന പേര് വരണമെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങണം. ಸಹೋದರರು ಅನ್ನುವಂತ ಹೆಸರು ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ಧ್ಯಾನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ ಆ ರೀತಿ ಚಿಂತಿಸಿದ್ರೆ നിങ്ങൾ ഫ്രീ ആണ്. ನೀವು ഒരു ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿ വിഷമവുമില്ല. ಯಾರಿಗೂ ആരും ആരെ കുറിച്ചും ಯಾರಿಗೂ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆನೂ എന്താല്ലേ? ഹല്ലേലൂയ. ఎంత ಸಂತೋಷ. അവിടെയാ വിടുതല്. ಅಲ್ಲಾಗಿದೆ ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ. അവിടെയാ വിടുതല്. ಅಲ್ಲಾಗಿದೆ ಬಿಡುಗಡೆ. എനിക്ക് വേദന വരാറുണ്ട്. ನನಗೆ ವೇದನೆ ಬರುತ್ತೆ. ഞാൻ ചിലപ്പോ നമ്മുടെ ദേവസ്വം പറയാറുണ്ട്. ನಾನು ಈ ಸೇವಕನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ, ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. എന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഇന്ന വ്യക്തി എന്തോ വേദന അനുഭവിക്കുന്നു. ಇಂಥ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವೇದನೆ അവരോട് ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ഞങ്ങൾ പറയാറില്ല. ಅವರ ಹತ್ರ ನಾವು ಹೇಳಲ್ಲ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ಯಾಕೆ? സഹോദരങ്ങളാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നത്. ಸಹೋದರರಾಗಿದ್ದರಿಂದಾಗಿದೆ ಅವ್ರ ನೋವು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು. ഹല്ലേലൂയ. ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳದೇ ಇದ್ರು ಕೆಲವರ ಕುಟುಂಬಗಳ ನೋವು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. കർത്താവിനെ സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ಸಹೋದರರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ. കർത്താവിനെ സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ. യേശുവിനെ സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ. അതുകൊണ്ട് അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ ഉപദേശം കേട്ടു. ಆದ ಕಾರಣ ಅವರ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಉಪದೇಶಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ഞാൻ എവിടെയാ തുടങ്ങിയത്, എവിടെ പോയത് എനിക്കറിയത്തില്ല. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಆರಂಭ ಮಾಡದೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದೆ ನನಗೊಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. കാറ്റ് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു, എവിടേക്ക് പോകുന്നു ಗಾಳಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬೀಸುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕಾಗುವುದು. ശുശ്രൂഷ അങ്ങനെയാണ്. ಒಂದು ಸೇವೆ ಹಾಗೇನೆ, ആത്മീയ ശുശ്രൂഷ അങ്ങനെയാണ്. ಆತ್ಮಿಕ ಸೇವೆ ಹಾಗೇನೆ. ആവശ്യമുള്ളതേ വരത്തുള്ളൂ. ಅಗತ್ಯ ಇರೋದೇ ಬರೋದು. ആവശ്യമുള്ളതേ വരത്തുള്ളൂ. ಅಗತ್ಯ ಇರೋದೇ ಬರೋದು. ആവശ്യമുള്ളതേ വരത്തുള്ളൂ. ಅಗತ್ಯ ಇರೋದೇ ಬರೋದು. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. അപ്പോൾ സ്തുതിക്കുന്നത് ಆಗಿರೋದಾದ್ರೆ ಸ್ತುತಿಸೋದು. ഹല്ലേലൂയ. യഹൂദി എന്ന വാക്കിന് സ്തുതിയാണ്. ಯಹೂದ ಎಂಬ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ ಸ್ತುತಿ. സ്തുതിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം പേർ ಸ್ತುತಿಸುವಂತ ಒಂದು ಗುಂಪು ಜನ വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് ഒഴുകുക. ಅದೇ ಪುನಃ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ഹല്ലേലൂയ. സ്തുതിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം പേർ ಸ್ತುತಿಸುವಂತ ಒಂದು ಗುಂಪು ಜನ. ആയുധമെടുത്തപ്പോഴാണ് ഇങ്ങോട്ട് കയറിയത്. ആയുധമെടുത്തപ്പോൾ ಆಯುಧದ ಬಗ್ಗೆ ತಗೊಂಡಾಗಿದೆ. ಸ್ತುತಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆಯುಧವಾಗಿದೆ. ಆಯುಧದ ಬಗ್ಗೆ ತಗೊಂಡಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದಿದ್ದು. ഇതുകൊണ്ട് ദൈവമാരോട് പറയുന്നു, ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ದೇವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് എന്നോട് പറയുന്നു, ಕರ್ತನ ಆತ್ಮ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ഈ ഒന്നുമില്ലെന്ന് പറയരുത്. ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ಏನು ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. എനിക്ക് ആരുമില്ലെന്ന് പറയരുത്. ನನಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. സഹോദരന്മാരെ, ಸಹೋದರರೇ, കൈവിടുത്ത പറയുക, സഹോദരങ്ങളെ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೈ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಹೋದರರೇ, എനിക്ക് ആരുമില്ലെന്നല്ല, ನನಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, എല്ലാവരും ഉണ്ട്. ನನಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ഹല്ലേലൂയ. ഇത് ഇരിക്കുന്നവരെ കാരം
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಯಾರು? ഇനി വരാൻ പോകുന്ന സഹോദരങ്ങളോ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರೋ ഒരു ಸಹೋದರರು കുടുംബമായി കഴിഞ്ഞാൽ ಒಂದು ಕುಟುಂಬವಾದ್ರೆ പഴയ നിയമം അനുസരിച്ച് ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕ ഒന്നോ രണ്ടോ മക്കളെയല്ല, ಒಂದೋ ಎರಡೋ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ, മക്കൾ ഡസൻ കണക്കിന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ಆಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಸಾಲಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ദൈവം അത് നിർത്തി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു. ದೇವರ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡು. ഇപ്പൊ കുറച്ച് വരികയാണ്. ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ഗവൺമെന്റ് ദൈവം ആക്കി. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನಿಯಮ ತರಲಾಗಿದೆ. പക്ഷെ ദൈവം അത് ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ നിർത്തിയില്ല. ಇಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. എന്നാൽ ദൈവം നിർത്തിയിട്ടില്ല. ಅದೇ ದೇವರು ತನ್ನ ಸಂತಾನವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸೋದು ಅಥವಾ ಸಹೋದರನ್ನು ಎಬ್ಸೋದು ನಿಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ. കുടുംബത്തിന് ഡസൻ കണക്കിന് എണീക്കാൻ പോവുക. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. കുടുംബ കണക്കിന് ഡസൻ എണ്ണം പറ്റാതെ എണീക്കാൻ പോവുക. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಡಜನ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಎದ್ದೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ഇപ്പോൾ ഏത് കുടുംബത്തിലെയാ? ಇವಾಗ ಯಾವ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ? സഭയ്ക്കകത്ത് ಸಭೆಯೊಳಗಡೆ പുതിയ ಆಗಿದೆ. പുതിയ കുടുംബങ്ങൾ, പുതിയ പുതിയ ആത്മാക്കൾ, ಇವಾಗ ಸಭೆಯೊಳಗಡೆ ಆಗಿದೆ ಡಜನ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಹೊಸ ಮಕ್ಕಳು, ಹೊಸ ಆತ್ಮಗಳು അവരാ സഹോദരങ്ങൾ. ಅವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸಹೋದರರು. മനസ്സിലാക്കാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ಅದವರಿಗಾಗಿ ಸಹೋದರ പഴയ നിയമത്തിൽ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ അബ്രഹാമിന് 12 മക്കൾ, ಅಬ್ರಾಮನಿಗೆ 12 ಮಕ್ಕಳು ഒന്നൊന്നോ മുതൽ ഇങ്ങ് വരികയാണ്. ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. മക്കളിങ്ങ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ഇപ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് നിർത്തലാക്കി. ಇವಾಗ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. രണ്ടാം നല്ലത്. ಎರಡೇ ಸಾಕು ಅಂತ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. പക്ഷേ ಆದ್ರೆ ദൈവം തീരുമാനിച്ചാൽ ದೇವರು ತೀರ್ಮಾನ അത് ಮಾಡಿದ್ರೆ നിർത്താൻ പറ്റത്തില്ല. ನಿಲ್ಸಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. എന്താ കാരണം? ಕಾರಣವೇನು? സഭയ്ക്കകത്ത് അത് ആമേൻ വരാൻ തുടങ്ങി. ಸಭೆಯ ಒಳಗಡೆ ಆಗಿದೆ ಅದು ಇವತ್ತು ನೆರವೇರ್ತಾ ಇದೆ. സഭയായ കുടുംബത്തിൽ ಸಭೆಯಾದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ നിർത്താൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ ಆ ಸಂತಾನ ವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ನಿಲ್ಸಕ್ಕಾಗದೇ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ ഉപദേശം കേട്ട് ಅಪೊಸ್ತಲರ ಬೋಧನೆ ಕೇಳಿ, ആരാധനയും ಆರಾಧನೆಯು സുവിശേഷവും കേട്ട് ಸುವಾರ್ತೆಯು ಕೇಳಿ ജനങ്ങൾ വിടുവിക്കപ്പെടുന്നവരെ ಜನಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವರು. ദൈവം സഭയുടെ കുടുംബത്തോട് ചേർത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ದೇವರು ಸಭೆ ಎಂಬ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ആമേ അപ്പനും അമ്മയുണ്ട്, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇದ್ದಾರೆ, സഹോദരങ്ങളുണ്ട്. ಸಹೋದರರಿದ್ದಾರೆ. ആ വീട്ടിലെ ആളാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഉറപ്പ്? ಆ ಮನೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೀವು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ? എന്താ ഉറപ്പ്? ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಏನು? എന്താ ഉറപ്പ്? ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಏನು? നിങ്ങളുടെ മക്കൾ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು വേറെ രീതി ചിന്തിക്കരുത്. ಬೇರೆ ತರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. നിങ്ങളുടെ മക്കളാണ് എന്താ ഉറപ്പ്? ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ? നിങ്ങളുടെ ഉറപ്പ് ഞാൻ പറയാം. ನಿಮ್ಮ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. നിങ്ങളുടെ സദൃശ്യ പ്രകാരം, ನಿಮ್ಮ ಸಾರೂಪ್ಯ ಪ್ರಕಾರ അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്കറിയാം. ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು, ಅಲ್ಲದೆಯೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ആ രീതി നിങ്ങൾക്ക് അറിവുള്ളൂ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ആ ಗೊತ್ತಿರೋ ഉറപ്പേ നിങ്ങൾക്കുള്ളൂ. ಆ ಸ್ಥಿರತೆಯು ದೃಢತೆಯು ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗಿರೋದು. എന്നാൽ വാസ്തവമായി ನಿಜವಾಗಿಯೂ നിങ്ങൾ അറിയാത്തൊരു സത്യമുണ്ട്. ನೀವು ತಿಳಿಯದೇ ಇರೋ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಇದೆ. അതിനു മുമ്പ് അവരുണ്ടായിരുന്നു. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು അവരുണ്ടായിരുന്നു. ಅವರಿದ್ರು. എഫെസ്യരുടെ ലേഖനം 1-3 വാക്യം. ಎಫೆಸ ಪತ್ರಿಕೆ 1-3 ವಾಕ್ಯ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ಅದು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. പെട്ടെന്ന് വായിച്ചോട്ടെ. അറിയാത്തവരുള്ളതുകൊണ്ട് വളരെ വായിച്ചു ಆ വിടുന്ന ವಾಕ್ಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಓದಿ ಬಿಡುವಂತದ್ದು ಒಳ್ಳೆದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇವರು 4ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಗೆಂದರೆ ಹಾ. ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಹಾ. ಆತನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಾ. ಪರಿಶುದ್ಧರು ದೋಷವಿಲ್ಲದವರು ಆಗಿರಬೇಕೆಂದು ಹಾ. ನಮ್ಮನ್ನು ಜಗದುತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಹಾ. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿಯೇ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. ನಮ್ಮನ್ನು ಜಗದುತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. ഉണ്ടായിരുന്നോ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜಗದುತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಇದ್ವಾ? ഉണ്ടായിരുന്നോ? ಇದ್ವಾ? ഗവൺമെന്റ് നിയമപ്രകാരം ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ആധാർ കാർഡ്, ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ്, റേഷൻ കാർഡ് അനുസരിച്ച് ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡು, ಐಡೆಂಟಿ ಕಾರ್ಡು, ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ നിങ്ങളുടെ വയസ്സ്, ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು, എന്റെ വയസ്സ് 53, ನನ್ನ ವಯಸ್ಸು 27, നിങ്ങളുടെ വയസ്സ് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸೇನಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ഈ 53 വയസ്സിലാണ് ಈ 27 ವಯಸ್ಸಲ್ಲಾಗಿದೆ എന്റെ അപ്പനും അമ്മയിലും ഞാനുള്ളത്. ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ನಾನಿರೋದು. പക്ഷെ 27 ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ, ലോക സ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പ് ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಗದುತ್ಪತ್ತಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ഞാൻ വേറെ സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നു. ನಾನು ಬೇರೊಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆನು. ഞാൻ എവിടെയായിരുന്നു? ಎಲ್ಲಿದ್ದೆ? ക്രിസ്തുവിൽ. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ. ക്രിസ്തുവിൽ ഞാനുണ്ടായിരുന്നു. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೆನು. പക്ഷേ ಅಂದ್ರೆ ഏത് ഈ കുടുംബത്തിൽ, ಈ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ, എന്റെ വീട്ടിൽ, ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, എന്റെ അപ്പനും അമ്മയും ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ഞാൻ വരണമെന്ന് ನಾನು ಬರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ദൈവം തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ട് ಆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಹುಟ್ಟಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ರಿಂದ ദൈവം അവിടെ എനിക്ക് ജന്മം തരുമ്പോൾ ದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಜನನ ಕೊಡುವಾಗ എന്റെ പുറം ശരീരം ನನ್ನ ಹೊರಗಿನ ಶರೀರ അപ്പന്റെ അമ്മയുടെയും ತಂದೆ ತಾಯಿಯ സാദൃശ്യത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. ಇಮೇಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಹೋಲಿಕೆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ അപ്പൊ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ. ഒറിജിനൽ ആയിട്ട് ഞാൻ ആകണം. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಯಾರವನು? കലമതക്കത്ര സൂക്ഷിച്ചാട്ടെ. ಸ್ತೋತ್ರ ഞാൻ ಮಾಡಿ. ദൈവത്തിൻ്റെതാണ്. ನಾನು ഞാൻ ದೇವರವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ദൈവത്തിൻ്റെതാണ്. ನಾನು ದೇವರ ಸ್ವಂತ. ഒരു നല്ല അപ്പൻ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅಪ್ಪ, ഒരു നല്ല അമ്മ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ತಾಯಿ, ഒരു അറിയപ്പെട്ട ഒരു അപ്പൻ, ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ತಂದೆ, അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു അപ്പൻ, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕಾರವಿರುವ ತಂದೆ, ഒരു ഉയർന്ന മനുഷ്യൻ, ಒಂದು ಉನ್ನತ ಮನುಷ್ಯ, അവര് മകനെന്ന് പറയുമ്പോൾ ಅವರ ಮಗ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ എന്ത് സന്തോഷമുണ്ടാവും. ಎಂತ ಸಂತೋಷ ಉಂಟಾಗಿದೆ. എന്നാൽ ಆದ್ರೆ എന്റെ വീടിന് മുമ്പ്, ನಿನ್ನ ಮನೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ, എന്റെ ജലപ്രളയ വീടിന് മുമ്പ് ನನ್ನ ಶರೀರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ഞാൻ മറ്റൊരാളുടെ മകനായിരുന്നു. ನಾನು ಬೇರೊಬ್ಬನ ಮಗನಾಗಿದ್ದನು. ദൈവത്തിന്റെ. ಅದರ ಅರ್ಥ ದೇವರ. അപ്പോൾ എത്ര സന്തോഷിക്കണം ഞാൻ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ದೇವರ ಮಗನು ಎಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಗನು ಅನ್ನುವಂತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷಿಸಬೇಕು. ഈ ശരീരത്തിൽ, ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ, എന്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಇವಾಗಿನ ಮನೆ ನಾನು ಇರುವಾಗ ചില കഷ്ടങ്ങൾ സാരമില്ല. ಕೆಲವು ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. അതാ പൗലോസ് പറഞ്ഞത്. ಅದನ್ನೇ ಪೌಲನು ಹೇಳಿದ್ರು. ജോലി നേരത്തുള്ള ഞങ്ങളുടെ ലഘുവായ കഷ്ടം, ಅಲ್ಪಕಾಲಕ್ಕಿರುವ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಕಷ್ಟ അനവധി നിത്യ തേജസ്സിന്റെ കണം ಅತ್ಯಧಿಕವಾದ ಮಹಿಮೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತದೆ. ലോക സ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പ് ಜಗದುತ್ಪತ್ತಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ക്രിസ്തുവിൽ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೆನು. അത് ആളാ നഷ്ടപ്പെടുത്തി. ಅದನ್ನ ಆದಾಮ ನಷ್ಟಪಡಿಸಿದ.
ನಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು, എന്റെ വലിയപ്പ നഷ്ടപ്പെടുത്തി, ನನ್ನ ಮುತ್ತಾತ ನಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು, നഷ്ടപ്പെട്ട ദൈവം വിടത്തില്ല, ನಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದನ್ನ ದೇವರು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. എന്നെ തിരക്കി പിടിച്ചു യേശു, ನನ್ನನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಬಂದನು ಯೇಸು. ഇന്ന് ദാ ഇവിടെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നു. ಆ ಯೇಸು ಹುಡುಕಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. തിരക്കി പിടിച്ചു യേശു. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಬಂದು ಯೇಸು. ആദാമിൽ സംഭവിച്ച തെറ്റ് ಆದಾಮನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ತಪ್ಪು പിശാച് ಸೈತಾನನು ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದ അകറ്റാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ಅಗಲಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ യേശു ഇവിടെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ಯೇಸು ಪುನಃ ಇಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದು രക്തം കൊടുത്തിട്ട് ರಕ್ತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು വീണ്ടും വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നു. ಪುನಃ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನ ತಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ഇനി കൃപയെ ജ്വലിപ്പിക്കണം. ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಜ್ವಲಿಸುವಂತ ಮಾಡಿ. അപ്പന്റെ കൃപയെ ജ്വലിപ്പിക്കണം. ತಂದೆ ಕೊಟ್ಟ ಕೃಪೆಯನ್ನು അപ്പന്റെ ಜ್ವಲಿಸಿ. കൃപയെ ജ്വലിപ്പിക്കണം. ತಂದೆ ಕೊಟ್ಟ ಕೃಪಾವರವನ್ನು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಿ. സകല അധികാരം സഭയ്ക്ക് കൊടുത്തു യേശു. ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಯೇಸು ಸಭೆ ഇനി ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. അപ്പന്റെ കൃപയെ ജ്വലിപ്പിക്കണം. ಇನ್ನು ಅಪ್ಪನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಿರಿ. ഏതപ്പൻ? ಯಾವಪ್ಪ? ദൈവം, ದೇವರು. പിതാവായ ദൈവം. ತಂದೆ ಯಾವ ದೇವರು? ആ ദൈവത്തിന്റെ ಆ ದೇವರ പ്രവൃത്തി ಕಾರ್ಯ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. സഭയാണ്. ಸಭೆಯಾಗಿದ್ದೀರಿ. യേശു ഇവിടെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ಯೇಸು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಳಿದು ಬಂದು ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಇಳಿದು ಬಂದು ഒരു വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಯಾವ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ഒരു രോഗിയുടെ മുമ്പിൽ പോയിട്ട് ಯಾವ ರೋಗಿ ಮುಂದೆನೂ ഒരു ಹೋಗಿ മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിൽ പോയിട്ട് ಯಾವ ಸತ್ತವನ ಮುಂದೆನೂ ಹೋಗಿ അവനെ ഉയർപ്പിക്കുകയോ ಅವನ ಎಬ್ಬಿಸೋ സൗഖ്യമാക്കുകയോ ಸೌಖ್ಯ ಮಾಡೋದು സുവിശേഷം പറയുകയോ ചെയ്യത്തില്ല. ಸುವಾರ್ಥ ಸಾರೋದು അതിന്റെ ಮಾಡೋದು സമയം കഴിഞ്ഞു. ಅದರ ಸಮಯ ഇത് ಮುಗಿದು ചെയ്യാൻ ಇನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ സഭയെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ಸಭೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. കൃപാവരങ്ങളെ ജ്വലിപ്പിക്കും. ಕೃಪಾ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಕೃಪಾವರಗಳನ್ನು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸು. ഹല്ലേലൂയ. കരമട്ട് കത്താൻ ചോദിച്ചാൽ ಕರಗಣನೆತ್ತಿ ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. നിങ്ങൾക്ക് ഇതെങ്ങനെ മനസ്സിലാവുമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ನಿಮಗೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ഹല്ലേലൂയ. ഇതാതിന്റെ സത്യം, ಇದಾಗಿದೆ ಅದರ ಸತ್ಯ, ഇതാതിന്റെ ഒറിജിനൽ. ಇದಾಗಿದೆ ಇದರ original. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശുശ്രൂഷയിലെ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ സത്യം വെളിപ്പെട്ട് വരത്തുള്ളൂ. ಸತ್ಯ ಪ್ರಕಟವಾಗಿ അത് ಬರುತ್ತದೆ. സത്യം വെളിപ്പെടുന്നില്ല. ಆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದೆ ಸತ್ಯ ಪ್ರಕಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. സത്യം വെളിപ്പെടുന്നില്ല. ಸತ್ಯ ಪ್ರಕಟ ಆಗಿಲ್ಲ. അതുകൊണ്ട് ಅದಕ್ಕೆ നമ്മളെ കമ്പളിപ്പിക്കുകയാണ്. ನಮ್ಮನ್ನು ಅವನು ವಂಚಿಸ್ತಿದ್ದ. പിശാച് കമ്പളിപ്പിക്കുകയാണ്. ಸೈತಾನನು ವಂಚಿಸ್ತಿದ್ದ. നിന്റെ വീടിന്റെ അന്തരീക്ഷം നോക്കിയിട്ട്, ನಿನ್ನ ಮನೆ ವಾತಾವರಣ ನೋಡಿ, നിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം നോക്കിയിട്ട്, ನಿನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ನೋಡಿ, സാമ്പത്തിക വരുമാനം നോക്കിയിട്ട്, ಹಣಕಾಸಿನ ಆದಾಯ ನೋಡಿ, വീട്ടിലുള്ളവരുടെ വേദനകളെ കണ്ടിട്ട് ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವವರ ವೇದನೆಗಳನ್ನು നിന്നെ ಕಂಡು വളരെ തളർത്തുകയാണ്. ನಿನ್ನನ್ನು ಅವನು ಕುಗ್ಗಿಸ್ತಾ ഇത് ಇದ್ದ. നിന്നെ പിശാച് വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ಈ ರೀತಿಯ ಸೈತಾನ ನಿನ್ನನ್ನು ವಂಚನೆ നീ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. അതിനകത്തുള്ള വ്യക്തി അല്ല. ನೀನು ಅದರೊಳಗಡೆ ಇರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ. അവരെ നീ രക്ഷിക്കാൻ ಅವರನ್ನ ನೀ നിനക്ക് ರಕ್ಷಿಸಲಿಕ್ಕೆ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ನಿನಗೆ ಆಗ್ರಹ ಇದೆ. നീ കരയുകയല്ല വേണ്ടത്. ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯಾದ ನಿನ್ನ ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಳೋದಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು. പ്രാർത്ഥന കുറയ്ക്കുകയല്ല വേണ്ടത്. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ആത്മീയമായിട്ട് ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ സഭയ്ക്കകത്ത് വിട്ടുകൊടുത്തിട്ട് ಸಭೆಯೊಳಗಡೆ ನಿನ್ನ നിന്റെ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು കൃപാവരത്തെ പുറത്തോട്ടിരിക്കുക. ನಿನ್ನ ಕೃಪಾವರಗಳನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ആ വീട് ತೆಗೆದುಕೊಂಡು നടത്താനുള്ളത് ಆಗಿರುವುದಾದ್ರೆ ಮನೆಯನ್ನ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕಿರೋದು. കൃപ പുറത്തു വരുമ്പോൾ ಈ ಕೃಪಾವರ ಹೊರಬರುವ നന്മയും കരുണയും ಶುಭವು ಕೃಪೆ ഈ മുഖാന്തരം ನಿನ್ನ ಮೂಲಕ നിന്റെ കൃപ മുഖാന്തരം ನಿನ್ನ ಕೃಪಾವರ നിന്റെ ಮೂಲಕ വീട്ടുകാർ മുഴുവൻ അനുഭവിക്കും. ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವವರು ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. യേശുവിനെ സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ്. ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. അഭിഷേകമുള്ളവൻ, ಅಭಿಷೇಕವುಳ್ಳವನು, ആമേൻ, അഭിഷേകമുള്ളവൻ ಅಭಿಷೇಕವುಳ್ಳವನು കെരീത്തോട്ടിലിരുന്നാലും ಕೆರೀತ್ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿದ್ದರು നന്മയും കരുണയും ಅವಳೆ തേടിയവനാണ്. ಶುಭವು ಕೃಪೆಯು ಅವನನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿರುವವರಿಗಾಗಿ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. കൃപയുള്ളവൻ ಕೃಪೆಯುಳ್ಳವನು കെരീത്തോട്ടിലിരുന്നാലും ಕೆರೀತ್ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿದ್ದರು. അവന് വേണ്ട ഭക്ഷണം ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾದ അവിടെ ಆಹಾರ എത്തിയിരിക്കുമെങ്കിൽ ಅಲ್ಲಿ ತಲುಪಿರುತ್ತದಾಗಿದ್ದರೆ ഇന്ന് പകല് ಇವತ್ತು ಹಗಲು യേശുവിന്റെ ಕೃಪೆയാണ് നമ്മുടെ മേലുള്ളത്. ಯೇಸುವಿನ ಕೃಪೆಯಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ഒരു ಇರುವುದು. നന്മയ്ക്കും തടസ്സമാകത്തില്ല. ಯಾವ ಶುಭವೂ ತടಸ್ಸವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാനിത് വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ ನಾನಿದನ್ನು ಕೂಗಿ ಹೇಳುವ എന്റെ പുറകെയുള്ള ചരിത്രം ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಚರಿತ್ರೆ നിങ്ങൾ അറിയെങ്കിൽ അത്ഭുതപ്പെട്ടത്. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ನಿಮಿಷಗಳ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಚರಿತ್ರೆ ಏನಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡುತ್ತೀರಿ. ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, ನಾನು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ശുശ്രൂഷ വെളിപ്പാടിലും ಸೇವೆಯು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲೂ അനുഭവത്തിന്റെ സാക്ഷ്യത്തിലൂടെ ಅನುಭವದ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಾಗಿದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ഇല്ലെന്ന് ആർക്കും പറയാൻ ಅದು കഴിയും. ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ യേಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ കൃപകളെ ജ്വലിക്കുക. ಕೃಪಾವರಗಳು ಜ್ವಲಿಸಲಿ. നിങ്ങളുടെ കൃപയെ ജ്വലിക്കുവാൻ ನಿಮ್ಮ ಕೃಪಾವರಗಳನ್ನು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಲಿ. തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ತಡೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ವಿಷಯಗಳು ചിലപ്പോൾ ഞാൻ വഴക്ക് പോലെ നമ്മൾ വഴക്ക് പോലെ പറയുന്ന വരും. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಬೈಲೂಬಹುದು. നിങ്ങൾ വിഷമിക്കരുത്. ನೀವು ದುಃಖ ಪಡಬಾರದು. നിങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹമുണ്ടാവും. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಾಗಿದೆ. നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണം. അതിന് ನೀವು വേണ്ടി ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡಬೇಕಾದ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. കൃപ ആമേൻ പുറത്തു വരട്ടെ. ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರಲಿ. ഞാൻ പറയുകയാണ്, മോശ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ നവമിയുടെ വിഷയത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് രൂത്തിന്റെ കാര്യം പറയാനാണ് ഞാൻ വന്നത്. ನಾನು ನವಮಿಯ ಕುಟುಂಬದ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದು. മറ്റൊന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ പുസ്തകം എന്നെ കാണിച്ചാൽ ഞാൻ എടുത്തത്. ತಕ್ಷಣ ದೇವರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದಾಗ ಆ ಪುಸ್ತಕವಾಗಿದೆ ತೋರಿಸಿದ್ದು, ಆದ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದ್ದು. യഹൂദന്റെ ವಿಷಯ ಕರೆಯപ്പോൾ ಇവിടേക്ക് കയറി വരുന്നത്. ಯಹೂದ ಎಂಬ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ ಕೇಳುವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. ഹല്ലേലൂയ. ശ്രദ്ധിക്കുക, ಗಮನಿಸಿರಿ, ശ്രദ്ധിക്കുക. ಗಮನಿಸಿರಿ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ನಾನು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದಾಗ കരഞ്ഞ മോശ ಅಳುತ್ತಾ ಇದ್ದ ಮೋಶೆ സ്വന്തം സഹോദരനെ അടുക്കുന്നുണ്ട്. ಸ್ವಂತ ಸಹೋದರರ ಬಳಿಯಿಂದ ഉപകാരം ചെയ്തിട്ട്, ಸ್ವಂತ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿ, നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട്,
ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಓಡಿಪೋಯ ಮೋಶ ಓಡಿ ಹೋದ ಮೋಶೆ ಓಡಿ ಕರೆಯೋ ಮೋಶೆ ಓಡಿ ಹೋದನು പക്ഷേ ಆದ್ರೆ മോശ വിട്ടുപോയിട്ടും ಮೋಶೆ ಬಿಟ್ಟು ആ സഹോദരങ്ങളെ ಆ ಸಹೋದರರು വിടാൻ ദൈവം തയ്യാറായിട്ടില്ല. ಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಅನುಮತಿಸಲಿಲ್ಲ. അതുകൊണ്ടാണ് ಅದಕ್ಕೆ മോശ തിരിച്ചു വീണ്ടും അയക്കുന്നത്. ಮೋಶೆಯನ್ನು ದೇವರು ಪುನಃ ತಿರುಗಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങൾ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರು നിങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ തിരിച്ചു വരും. ತಿರುಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ഓടിപ്പോയിട്ടില്ല. ಓಡಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ. അത് അഭിഷക്തന്മാർ, ಆ ಅಭಿಷಿಕ್ತರು, അഭിഷേകമുള്ള മക്കൾ ಅಭಿಷೇಕವುಳ್ಳ ಮಕ್ಕಳು നിങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് വരും. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಬರ್ತಾರೆ. തിരിച്ചു വരും. ತಿರುಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ನಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. സഹോദരങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ಸಹೋದರನ ಬಗ್ಗೆ വേദനയുള്ള ವೇದನೆ സഹോദരിമാരോട് സഹോദരിಯರೇ ആത്മാവ് പറയുന്നു, ದೇವರಾತ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. അഭിഷേകമുള്ള ಅಭಿಷೇಕ ಇರುವ നല്ല സഹോദരങ്ങൾ ಒಳ್ಳೆ ಸಹೋದರರು നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ನಿಮಗೋಸ್ಕರ കൈ താങ്ങലായി ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരും. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಬರ್ತಾರೆ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. കാരണം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ಕಾರಣವೇನೆಂದ್ರೆ സഹോദരങ്ങളെ നന്നാക്കാൻ ಸಹೋದರನನ್ನ ಒಳ್ಳೆದಾಗಿ മോശ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ നോക്കി. ಮೋಶೆ ನೋಡಿದನು. പക്ഷെ മോശ അവിടെ ഓടേണ്ടി വന്നു. ಆದ್ರೆ ಮೋಶೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ദൈവം വിട്ടില്ല. ದೇವರು ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ. അതേ സഹോദരങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് ಅದೇ ಸಹೋದರರ ಬಳಿಗೆ മോശ തിരിച്ചു വന്നതുപോലെ ಮೋಶೆ ತಿರುಗಿ ಬಂದ ಹಾಗೆ വീട്ടിനകത്ത് ಮನೆ ಒಳಗಡೆ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ನಷ್ಟಪಟ್ಟವರು വേണ്ടപ്പെട്ടവർ ಕೆಲವು ಬೇಕಾದವರು തിരിച്ചു വരുമെന്ന് ತಿರುಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ആത്മാവ് ഈ പ്രവചനാത്മാവ് വിളിച്ചു പറയുക. ಪ್ರವಾದನ ಆತ್ಮನಿಂದ ಕೂಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. നിങ്ങളെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ കുറിച്ച് ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದವರ ಕುರಿತು കണ്ണിന് ഒഴിക്കുന്നുണ്ടോ? ಕಣ್ಣು ಸುರಿಸಿದ್ದೀರಾ? മക്കളെ കുറിച്ചോ, ಮಕ್ಕಳ ಕುರಿತು, സഹോദരങ്ങളെ കുറിച്ചോ, ಸಹೋದರರ ಕುರಿತು, ബന്ധുക്കാരെ കുറിച്ചോ ಸಂಬಂಧಿಕರ അവർ ಕುರಿತು ഞങ്ങളെ നടന്നുപോയി ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಅಗಲಿ ಹೋದ್ರು. എന്ന് വിഷമിക്കുന്നുണ്ടോ? ನಮ್ಮನ್ನ ದುಃಖ ഒരു ಪಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? പക്ഷെ ഞങ്ങളിവിടെ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ബുദ്ധിമോശമുള്ള ಅಲ್ಲಿ ബുദ്ധിമോശമുള്ള ಬುದ್ಧಿ ಕೆಟ್ಟಿರುವ കാരണം കണ്ടിട്ടായിരിക്കാം. ಕಾರಣ ಕಂಡಾಗಿರ್ಬೋದು. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ വേദനയുണ്ട്. ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ವೇದನೆ ಇದೆ. അന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു ಅವತ್ತು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ എന്ന് ಸಾಕಿತ್ತು. ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ഇന്ന് പകൽ പറയുകയാണ്, ತಗಲು ಹೇಳ್ತೇವೆ ദൈവം വിടത്തില്ല. ದೇವರು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ദൈവം മടക്കിക്കൊണ്ടുവരും. ದೇವರು ಹಿಂದಿರುಗಿ ತರ್ತಾರೆ. നല്ല അഭിഷേകമുള്ള ಒಳ್ಳೆ ಅಭಿಷೇಕ ಇರುವ സഹോദരങ്ങളെ ಸಹೋದರನ ആ വീട്ടിൽ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ആ വീട്ടിൽ ಕರ್ತಾവ് കൊണ്ടുവരും. ಕರೆತರ್ತಾರೆ. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ನನ್ನ ಜೀವಿತದ നന്മയും കരുണയും ಶುಭವೂ ಕೃಪೆ ആയുഷ്കാലം ಜೀವಮಾನವಿಲ್ಲ എന്നെ പിന്തുടരണമെന്ന് പറയാം. ನನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ വെറും പണമല്ല, ಕೇವಲ ಹಣವಲ್ಲ, എനിക്ക് ഭക്തിക്ക് വേണ്ടത് മുഴുവൻ, ನನ್ನ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲವೂ, എന്റെ ശരീരത്തിന് വേണ്ടത് മുഴുവൻ ನನ್ನ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲವೂ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങിയിട്ട് ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಾಗಿ ಹೊರಟು ഈ ലോകം നോക്കുമ്പോൾ ಈ ಲೋಕ ನೋಡುವಾಗ ഒന്നുമില്ലെന്ന് പറയാതിരിക്കുവാൻ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳದೇ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ദൈവ പ്രവചനാത്മാവിൽ ದೇವರ ಪ್ರವಾದನ ആത്മാവിൽ എഴുതി ದೇವರ ಆತ್ಮನು ಬರಲು നന്മയും കരുണയും ಶುಭವೂ ಕೃಪೆಯು അഭിഷേകമുള്ളവന്റെ ಅಭಿಷೇಕವುಳ್ಳವನ വീട് അന്വേഷിച്ചു വരും. ಮನೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. എന്താ കർത്താവ് വേഗം വരാത്തത്? ಯಾಕೆ ಕರ್ತನೆ ನೀನು ಬೇಗ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ? മരങ്ങളെ ജ്വലിപ്പിക്കുക. ನಿನ್ನ ಕೃಪಾವರಗಳನ್ನು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡು. മരങ്ങളെ ജ്വലിപ്പിക്കുക. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕೃಪಾವರಗಳನ್ನು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸು. എന്റെ മരങ്ങളെ ഞാൻ ജ്വലിപ്പിച്ചാൽ നന്മ വരും. ನನ್ನ ಮರಗಳನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೃಪೆ ಶುಭ ಹಿಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. കാസർഗോഡ് ഞാൻ താമസിക്കുമ്പോൾ ಕಾಸರಗೋಡು ನಾನು ವಾಸ ಮಾಡುವಾಗ എന്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഭയങ്കര ടൈറ്റ്. ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಬಹಳ ಟೈಟ್. അന്ന് ഒരു ഞായറാഴ്ച ಅವತ್ತೊಂದು ಭಾನುವಾರ യാദൃശ്യമായിട്ട് ഒരു ചർച്ചിൽ പോയി. ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಸಭೆಗೆ ಹೋದೆ. ചർച്ചിൽ ആരാധനയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ಚರ್ಚ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮುಗಿತು. ഇറങ്ങുമ്പോൾ ಹೊರಡುವಾಗ ഒരു ബ്രദർ വന്ന് എന്നോട് പ്രൈസ് പറഞ്ഞു. ಒಂದು ಬ್ರದರ್ ಬಂದು ನಾನು ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. പെട്ടെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ತಕ್ಷಣ ಪವಿತ್ರ ആ ಆದ್ಮೇಲೆ ബ്രദറിനോട് ദൂത് പറഞ്ഞു. ಆ ಬ್ರದರ್ಗೆ ಒಂದು ದೈವೋಕ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ರು. പുള്ളിയുടെ കണ്ണിന് വരാൻ ಆ തുടങ്ങി. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಣ್ಣಿಂದ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಯಿತು. പെട്ടെന്ന് ഒരു 1000 രൂപ തന്നെ എടുത്തു. ತಕ್ಷಣ ಒಂದು 1000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಕೈ അഭിഷേകം നിന്റെ മേലുണ്ടെങ്കിൽ ಅಭಿಷೇಕ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಇದ್ದರೆ നന്മയും കരുണയും ആയുഷ്കാലം ಶುಭವೂ ಕೃಪೆಯು ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന കൊച്ചു പിള്ളേർക്ക്, ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, കൊച്ചു പിള്ളേർക്ക് ಈ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ഒരു ചാക്ക് അരിയും, ಒಂದು ಚೀಲ ಅಕ್ಕಿ, ഒരു ചാക്ക് അരിയും, ಒಂದು ಚೀಲ ಅಕ್ಕಿ, ഒരു 10 കിലോ തർക്കരിയും, ಒಂದು 10 ಕೆಜಿ ತರಕಾರಿ, കുറച്ച് മട്ടനും, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟನ್, കുറേ പാലും ಬೇಕಾದ ಹಾಲು ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടേ കൊടുക്കുന്ന ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಡ ಕೊಡುವ ഒരു അപ്പനമ്മ ഇവിടെ ഇല്ല. ಯಾವ ತಂದೆ ತಾಯಿನೂ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ. തിരിച്ച് ಬದಲಿಗೆ ആ കൊച്ചിന് ಆ ಮಗುವಿಗೆ വയറ് നിറയ്ക്കുന്ന രീതിയിൽ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ നല്ല ആഹാരങ്ങൾ ಒಳ್ಳೆ ಆಹಾರ ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്ന ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಡು അപ്പനും അമ്മയെ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ഇവിടെ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳೇ എന്റെ ಇಲ್ಲಿರೋ ദൈവമോ, ನನ್ನ ದೇವರು, എന്റെ ദൈവമോ ನನ್ನ ದೇವರಾದರು 10 വർഷത്തേക്കും 10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 50 വർഷത്തേക്കും 50 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ഒരുമിച്ച് തരികയല്ല. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. രാവിലെ വേണ്ടത് രാവിലെ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ഉച്ചയ്ക്ക് ಬೆಳಗ್ಗೆ, വേണ്ടത് ഉച്ചയ്ക്ക്, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ഇന്ന് ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, വേണ്ടത് എന്ത്, ಇವತ್ತು ಬೇಕಾಗಿರೋದು നാളെ ಇವತ್ತು, വേണ്ടത് നാളെ വന്ന്, ನಾಳೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಾಳೆ. ഏറ്റവും നല്ല ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ഏറ്റവും നല്ല ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ഫ്രഷ് ഫുഡ് കൊണ്ടുതരും. ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುವ ಆಹಾರ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അതിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പറയണം, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಆಡಬೇಕು. നന്ദിയാൽ എന്റെ ഉള്ളം തുള്ളുന്നത്. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಅಂತರಾಳ ತುಂಬುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. പറയുമ്പോ മനുഷ്യനോട് പറയുക, ಇದು ಹೇಳುವಾಗ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ, മോനെ ഞാൻ ഒന്നിച്ചു തരത്തിന്റെ കാരണം അറിയാമോ? മോനെ ഞാൻ ഒന്നിച്ചു തരത്തിന്റെ ಮಗನೇ കാരണം ನಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಕೊಡದೇ ಇರೋ ಕಾರಣ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? കുറേശ്ശെ തന്നാലേ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಟ್ರೆ നിനക്കിതിന് ടേസ്റ്റ് അറിയത്തുള്ളൂ. ನಿನಗೆ ಇದರ ರುಚಿ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. കുറേശ്ശെ തരുമ്പോൾ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡುವಾಗ നീ എന്നെ അകലത്തില്ല. ನೀ ನನ್ನಿಂದ ಅಗಲೋದಿಲ್ಲ. അടുത്തത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ಮುಂದಿನ ಆಹಾರ നീ ಸಿಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ എന്റെ അടുക്ക തന്നെ കാണുമല്ലോ. ನನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೀಯಲ್ಲ.
ഹല്ലേലൂയ. Amen. ഹല്ലേലൂയ. Amen. മനസ്സിലാവുക ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക. അർത്ഥമാകുന്നവരിಗಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. മനസ്സിലാകുക ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക. അർത്ഥമാകുന്നവരിಗಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ഒരു ജോലി ആമേൻ പ്രാർത്ഥനയുള്ള ദൈവമാണ്. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯುಳ್ಳ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು പ്രാർത്ഥന വെക്കുമ്പോൾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುವಾಗ ആത്മാവിന്റെ നിയോഗത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥന വെക്കുമ്പോൾ ದೇವರಾತ್ಮನ ಪ್ರೇರಣೆಯಲ್ಲಿ ನೀವೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಡುವಾಗ കടഭാരമുണ്ടാകാം. ಸಾಲಭಾರ ജോലിക്ക് വേണ്ടി ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ പ്രാർത്ഥന മുടക്കി പോകരുത്. ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ഇപ്പോഴേ പ്രാർത്ഥിക്കണം. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ഇപ്പോഴേ പ്രാർത്ഥിക്കണം. ಈಗಲೇ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. കർത്താവേ, ಕರ್ತನೇ, ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് എനിക്ക് ഇരിക്കണം. ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೂ ನಾನು ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು. കാരണം ഒരുപക്ഷേ ಕಾರಣ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ആമേൻ നമ്മുടെ കഴിവിലല്ല, ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲ, നമുക്ക് വേണ്ടത് ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ദൈവ ആ സമയത്ത് ഒരുക്കിയിരിക്കും. ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದು ದೇವರ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ. അതിന്റെ സാക്ഷ്യം കേട്ടില്ലേ? ರಾಜೇಂದ್ರ ಬ್ರದರ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ. അല്ല ഇവരുടെ സാക്ഷ്യം അല്ലേ? വരാൻ പൈസ ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಹಣ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ രണ്ടുപേരുടെ അതെ. ಇಬ್ಬರದು ಅದೇ ರೀತಿ അല്ല, എന്തുകൊണ്ടാ? ಯಾಕದು അതിനവര് താല്പര്യം കൊടുത്തു. ಅವರು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ರು. ആ സമയത്ത് ദൈവം ഒരുക്കിയുണ്ട്. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರು. ഇതേപോലെ ಇದೇ ರೀತಿ ഇത് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളാണ്. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಅನುಭವಗಳು. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ಆಗಿರುವುದಾದ್ರೆ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥന പുറകോട്ട് വെക്കരുത്. ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂಜರಿಬಾರದು. ആരാധന പുറകോട്ട് വെക്കരുത്. ಆರಾಧನೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂಜರಿಬಾರದು. എല്ലാ ഞായറാഴ്ച വരണം. ಎಲ್ಲಾ ಭಾನುವಾರ ಬರಬೇಕು. ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ಎಲ್ಲ വരണം. ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೂ ഈ ಬರಬೇಕು. സാക്ഷ്യം നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ಈ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ನೀವು ಎಣ್ಣಿಕಾಗುತ್ತದೆ. നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ನಿಮಗೂ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿರ್ತವೆ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ഒരു സെന്റ് സ്ഥലമില്ലാതെ, ಒಂದು ಸೆಂಟ್ ಜಾಗ ಇಲ್ಲದೆ, ഒരു സെന്റ് സ്ഥലമില്ലാതെ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ ಜಾಗ ಇಲ್ಲದೆ 20 വയസ്സിൽ 20ನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ഞാൻ ആമേ മുമ്പോട്ട് വന്നതാ. ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದವನು. ഏകദേശം 23 24 വയസ്സിൽ ಸರಿಸುಮಾರು 24ನೇ ഞാൻ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതാണ്. ನಾನು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದು. ഒരു സെന്റ് സ്ഥലമില്ലാതെ, ಒಂದು ಸೆಂಟ್ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. സ്വന്തം എന്ന് പറയുവാൻ ಸ್ವಂತ ಅಂತ ആ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ രീതിയിലെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. ಏನು ಇಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವಾಯಿತು. അപ്പനും അമ്മയും ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ഒരു സഹോദരിയും ಒಂದು ಸಹೋದರಿ ഞങ്ങൾ കുടുംബമായപ്പോൾ ನಾವು ಕುಟುಂಬವಾದಾಗ 2 പെൺമക്കളുമായി 2 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ഇതിന്റെ മധ്യ വെച്ചിട്ട് ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ എല്ലാവരും ಎಲ್ಲರೂ ആമേ ജീവിച്ചു. ಎಲ್ಲರೂ ಜೀವಿಸಿದ್ರು. എല്ലാം വേറൊരു വരുമാനമില്ല, ಬೇರೆ ಯಾವ ಆದಾಯ ಇಲ್ಲ. വേറൊരു വരുമാനമില്ല, ಬೇರೆ ಯಾವ ಆದಾಯ ಇಲ್ಲ. ആമേ വേറൊരു വരുമാനമില്ല. ಬೇರೆ ಯಾವ ಆದಾಯ ಇಲ್ಲ. 2 പെൺമക്കൾ 2 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು മാക്സിമം പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന പഠിപ്പിച്ചു. ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಓದ್ಸಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಓದಿಸಿದ್ವಿ. നല്ല നിലയിൽ ദൈവരാക്കി, ಒಳ್ಳೆ ಹಂತಕ್ಕೆ ದೇವರನ್ನು നല്ല ತಲುಪಿಸಿದ್ವಿ. നിലയിലാക്കി, ಒಳ್ಳೆ ಹಂತಕ್ಕೆ ದೇವರು നല്ല ತಲುಪಿಸಿದ್ವಿ. ഡ്രസ് ഇട്ട്, ಒಳ್ಳೆ ವಸ್ತ್ರ നല്ല ಹಾಕೊಂಡು, ആഹാരം കഴിച്ച്, ಒಳ್ಳೆ ಆಹಾರ ತಿಂದು, എല്ലാവരെക്കാൾ കൂടുതൽ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ സന്തോഷിച്ചുകൊണ്ട് ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನು ನಿಂತಿರೋದು ആ നന്മയും കരുണയും ಆ ಶುಭವೂ ಕೃಪೆಯೂ ആവശ്യ സമയത്ത് ಅಗತ್ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ എന്റെ ദൈവം ഒരുക്കി തരുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ನನ್ನ ದೇವರು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ആ കർത്താവിനെ ಆ ಕರ್ತನನ್ನ സഹോദരങ്ങളായ ಸಹೋದರನಾದ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്. ನಿಮ್ಮ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ കർത്താവേ, ಕರ್ತನೇ, ഈ മക്കളെ ഓരോരുത്തരുടെ മേലും ಈ ಮಕ್ಕಳ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ അതിനുള്ള വഴികൾ തുറക്കപ്പെടട്ടെ. ಆ ರೀತಿಯಾದ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಡಲಿ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ എനിക്ക് എല്ലാ കാര്യവും ഇവിടെ പറയാൻ സമയമില്ല. ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಸಮಯ ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. പരിമിതിക്കത്തെ ദൂതുകൾ മാത്രം പറഞ്ഞു വിടുന്നു. ಅಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ದೈವೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ്, ನನ್ನೊಳಗಡೆ ಕರ್ತನ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. നിങ്ങളുടെ വീട് വിടുവിക്കപ്പെടുന്ന, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ, നിങ്ങളുടെ വീട് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಆದಾಯ ಉಂಟಾಗುವ, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വഴി തുറക്കപ്പെടുന്ന, ನಿಮಗಾಗಿ ದಾರಿ ತೆರೆಯಲ್ಪಡುವ, അതിനെ അന്വേഷിച്ച് ಆ ಶುಭವು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് ಅಲ್ಲಿ ಶುಭವನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಡು ಮುಂದೆ അത് ಹೋಗ್ತಿರೋದು നിങ്ങളുടെ ശരീരമാണ്. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಶರೀರ. പക്ഷെ യഥാർത്ഥമായിട്ട് ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿ നിങ്ങളുടെ അകത്തുള്ള ആത്മാവ് ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಿರುವ ಆತ್ಮ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ച ದೇವರು ಒಪ್ಪಿಸಿದ ആയുധം പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നാൽ ಆಯುಧವನ್ನ ಹೊರತಂದ್ರೆ നിങ്ങളിങ്ങനെ അലിയേണ്ട ഗതികേട് ಈ വരത്തില്ല. ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲಿಬೇಕಾದ ಗತಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. അതിനെ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಆಯುಧವನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ സഭയ്ക്കകത്ത് വന്ന് ಸಭೆ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು അകത്തെ മനുഷ്യൻ പുറത്തു വരാൻ ನಿಮ್ಮ തയ്യാറാണ്. ಒಳಗಿನ ಮನುಷ್ಯನು ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರಚುರವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ അകത്തെ ಮಾಡುವುದಾದ್ರೆ മനുഷ്യൻ പുറത്തു വരുന്ന തെളിവെന്താണ്? ಒಳಗಡೆಯ ಮನುಷ್ಯನು ಹೊರಬರುತ್ತಾ ಇರುವುದರ ಗುರುತೇನು? അകത്ത് കിടക്കുന്ന വാക്തത്തിന്റെ കൃപ പുറത്തു കൊണ്ടുവരും. ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತು ವಾಗ್ದಾನದ ಕೃಪೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಒಳಗಿನ ಮನುಷ್ಯರು ಹೊರಗಡೆ ಬರುವುದರ ಗುರುತು. ശരീരം അത് കൊണ്ടുവരത്തില്ല. ಶರೀರ ಅದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತರಲ್ಲ. ശരീരം കൊണ്ടുവരത്തില്ല. ಶರೀರ ತಗೊಂಡು ಬರಲ್ಲ. ശരീരം നന്മയെ തേടി പോകും. ಶರೀರ ಈ ಲೋಕದ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಹೋಗ್ತದೆ. പക്ഷെ അകത്തുള്ളവൻ ಆದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಇರುವವನು കൃപയെ ജ്വലിപ്പിക്കുമ്പോൾ ಕೃಪಾವರವನ್ನ ಜ್ವಲಿಸುವಾಗ നന്മകൾ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരും. ಶುಭವು ಕೃಪೆಯು ನಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಬರುತ್ತದೆ. ഹല്ലേലൂയ. ആരാകമയുള്ളവൻ? ಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಒಳಗಿರುವವರು? ആരാകമയുള്ളവൻ? ಒಳಗಿರುವವನು ಯಾರು? പൗലോസ് പറയുകയാണ്, ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೌಲನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, അകത്തെ ആത്മാവ് സംബന്ധമായി ಒಳಗಿನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ യേശു പറയാണ്, യേശു ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ഒരുവൻ ശരീരം കൊണ്ട് ಒಬ್ಬನ ಶರೀರದಿಂದ സർവ്വ ലോകം നേടാൻ പോയാൽ ಸರ್ವಲೋಕವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವುದು, തന്റെ ആത്മാവിനെ വരാൻ പോകുന്ന നിത്യത, ತನ್ನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿರುವ ನಿತ್ಯತೆ, നിത്യത വരെ നന്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന, ನಿತ್ಯತ್ವಕ್ಕೂ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು നിത്യത ಕೂಡಿಸುವ, വരെ നടത്തുന്ന, ನಿತ್ಯತ್ವದ ತನಕ ನಡೆಸುವ, നിത്യതയിൽ പോകുന്നത് വരെ ನಿತ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ತನಕ നന്മയിലേക്ക് കയറി വരുന്ന, ಶುಭವು ಕೃಪೆಯು ಹತ್ತಿ അത് ಬರುವ, വരണമെങ്കിൽ ಅದು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ അകത്തുള്ള ആത്മാ മനുഷ്യൻ, ಒಳಗಿರುವ ಆತ್ಮ ಮನುಷ್ಯ, അകത്തുള്ള ആത്മാ മനുഷ്യൻ ಒಳಗಿರುವ ಆತ್ಮ ಮನುಷ್ಯ പുറത്തേക്ക് വരണം. ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು. പുറമെയുള്ളവൻ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವವನು ഒതുങ്ങിക്കൊടുക്കണം. അത് ಅಡಗಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು. സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ ಅದು ಸಂಭವಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് കയറി വരണം. ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. കർത്താവിനെ സ്തോത്രം ചെയ്തു. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ആമേൻ. ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണ്, ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಯೋಚಿಸ್ತೇನೆ.
കർത്താവ് ഈ പറഞ്ഞ പല വചനങ്ങൾ നടക്കാത്തതിന് കാരണം എന്താ? ಕರ್ತನೆ ಈ ಕೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಅಥವಾ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಅನೇಕ ವಾಕ್ಯಗಳು ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರ್ತಿಲ್ಲ? മനുഷ്യന്റെ അകത്ത് പറയുകയാണ്, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ನನ್ನೊಳಗಡೆ ഇതിൽ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, പറയുന്ന അത്ഭുതം ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ಅದ್ಭುತ നടക്കുമോന്ന് പോലും ನಡೆಯುತ್ತಾ ಎಂಬುದಾಗಿ സംശയിക്കും. ಸಂದೇಹ അതിന്റെ ಪಡ್ತಾರೆ. കാരണം ആരാ? ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಸಂದೇಹ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ആരാ സംശയിക്കുന്നത്? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರು? പുറമേ മനുഷ്യൻ. ಈ ಹೊರಗಿನ ಮನುಷ್ಯ. സംശയം ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ಸಂದೇಹ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ നിങ്ങളുടെ പുറമേ മനുഷ്യനാണത്. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಹೊರಗಿನ ಮನುಷ್ಯರಿಗಾಗಿ അല്ല, ಅಲ್ಲ, ഇതെന്റെ കയ്യിൽ ദൈവം തരികയാ ಇದನ್ನ ದೇವರ ಕೈ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ എന്ന് ഉറപ്പുള്ളവർ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೃಢತೆ അത് ಉಳ್ಳವರು. അകത്തെ ആത്മാവാണ് ಅದು പറയുന്നത്. ಒಳಗಿನ ಆತ್ಮವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. തിരിച്ചറിയുക, കാര്യങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുക. ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ഫസ്റ്റ് മറ്റുള്ളവരെ നന്നാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ നമ്മളിൽ തന്നെ ನಮ್ಮನ್ನೇ സത്യം തിരിച്ചറിയുക. ನಮಗೆ ನಾವು ಸತ್ಯವನ್ನ ತಿಳಿಸೋಣ. ജീവൻ നുണയുടെ ശരീരമാ. ಈ ಶರೀರ ಸುಳ್ಳಿನ ಶರೀರ, ഈ ശരീരം ഭയത്തിന്റെ ಈ ശരീരമാ. ಶರೀರ ಭಯದ ಶರೀರ, ഈ ശരീരം ಈ ಶರೀರ ഈ ലോകത്തെ ആകർഷിക്കുന്നതാണ്. ಈ ಲೋಕದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವುದು. അകത്ത് ആത്മാവിന് ഭയമില്ല, ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಭಯವಿಲ್ಲ, ശരീരത്തിനാണ് ഭയം. ಶರೀರಕ್ಕಾಗಿದೆ ಭಯ. ശരീരം വലുതായാൽ ಶರೀರ ആ ದೊಡ್ಡದಾದ ഭയം നിന്നെ ഫീൽ ചെയ്യും. ಆ ಭಯ ನಿನ್ನನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ആത്മാവ് വലുതായാൽ ಆತ್ಮ ದೊಡ್ಡದಾದ್ರೆ ശരീരത്തിന്റെ ഭയം ಶರೀರದ ಭಯ ഫീൽ ചെയ്യത്തില്ല. ನಿನಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ആത്മാവിന്റെ ധൈര്യം ಆತ್ಮನ ಧೈರ್ಯ നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ನಿನ್ನ ಶರೀರ രക്തങ്ങളെ പൊട്ടിക്കും. ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಒಡೆಯುತ್ತದೆ. അതിനാ പൗലോസ് പറഞ്ഞത്, ಅದಕ್ಕೆ ಪೌಲನು ಹೇಳಿದ, എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവൻ ಅದನ್ನು മുഖാന്തരം. ಬಲಪಡಿಸುವಂತನಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು, എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവൻ മുഖാന്തരം. ಬಲಪಡಿಸುವಂತನಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು, എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവൻ ನನ್ನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ എന്റെ അകമയുള്ള ನನ್ನ ಒಳಗಿರುವ ആത്മശക്തിയാണ്. ಆತ್ಮ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുക. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ആമ ഇതുകൊണ്ടാണ് ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ പലരുടെ വിഷയത്തിൽ ಅನೇಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ വിടുതല കിട്ടാത്തത് ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗದಿರೋದು ദൈവം തരാത്തോണ്ടല്ല, ದೇವರು ಕೊಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲ. ദൈവം തന്നിരിക്കുക. ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, പക്ഷെ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, ಆದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ನಮಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. അതുകൊണ്ട് ಆದ ಕಾರಣ ദൈവാത്മാവ് ದೇವರ ಆತ್ಮ നിങ്ങളുടെ മേൽ വരുമ്പോൾ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರುವಾಗ, നിങ്ങളുടെ അകത്ത് വരുമ്പോൾ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಬರುವಾಗ സത്യം നിങ്ങൾ അറിയുകയും ಸತ್ಯವನ್ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. സത്യം നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രരാക്കും. ಸತ್ಯವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗೊಳಿಸಿ ഭയം മാറ്റും. ಭಯ ನೀಗುತ್ತದೆ. ആമ ഇല്ല, ചോദന മാറ്റും. Hallelujah. ദാരിദ്ര്യം മാറ്റും. ಬಡತನ ನೀಗುತ್ತದೆ. അടങ്ങ വഴി തുറക്കും. ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡ ದಾರಿ ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. സത്യവചനം അറിയും. ಸತ್ಯವಾಕ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿತೀರಿ. നിത്യതയെ കുറിച്ച് അറിയും. ನಿತ್ಯತ್ವದ ಕುರಿತು ತಿಳಿತೀರಿ. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുക. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ഇതേപോലെ ಇದೇ ರೀತಿ ഇതേപോലെ ಇದೇ ರೀತಿ ഇസ്രായേൽ ജനം ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರು ആമേൻ മിസ്രൈമിൽ ಐಗುಪ್ತದಲ್ಲಿ നിലവിളിക്കുകയാ. ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. നിലവിളിക്കുമ്പോൾ ಓಡಾಡುವಾಗ മോശയെ അയക്കുകയാ. ಮೋಶೆಯನ್ನು ഈ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. വെളിപ്പാട് പറയാൻ, ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕಟಣೆ ഈ വെളിപ്പാട് പറയാൻ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ഞാൻ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ഇവിടെ നിൽക്കേണ്ട വ്യക്തിയല്ല. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಬೇಕಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ഈ ಅಲ್ಲ. സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ അനേക പാവങ്ങൾ ಅನೇಕ ಮುಕ್ತರು ബൈബിൾ വായിച്ചെങ്കിലും ಬೈಬಲ್ ಓದಿದ್ರು, ആരാധനയ്ക്ക് പോയെങ്കിലും ಆರಾಧನೆ ಹೋಗಿದ್ರು, യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള വിടുതല ലഭിക്കാൻ കഴിയാതെ ನಿಜವಾದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಿಕ್ಕೆ പല പോരാട്ടത്തിനകത്ത് ಅನೇಕ ಹೋರಾಟಗಳ ಒಳಗಡೆ കൃപയെ ജ്വലിപ്പിക്കാൻ കഴിയാതെ ಕೃಪಾವರಗಳನ್ನು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ അകത്ത മനുഷ്യൻ പുറത്തു വരാതെ ಅವರ ಒಳಗಿನ ಮನುಷ್ಯರು ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು. അടച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നത് ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟಿರೋದು ഉയർപ്പിന്റെ ധ്വനിയിലൂടെ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಧ್ವನಿ ಮೂಲಕ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുവാൻ ಹೊರಗಡೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ദൈവം അയച്ച ശുശ്രൂഷയാണിത്. ದೇವರು ಕಳುಹಿಸಿದ ಸೇವೆಯಾಗಿದೆ ಇದು. മനസ്സിലാകുന്നവർക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿರುವವರಿಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ അർത്ഥമേശം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. ಕರ್ತನ ಮೇಜು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದೆ. തിരക്കുള്ളവർ കാണും, പക്ഷെ അല്പം സമയം പോയാലും കുഴപ്പമില്ലാത്തവർക്ക് കൈപൊക്കിക്കും. ಆದ್ರೆ ಬಿಸಿ ಇರೋರು ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಕೈಗೆತ್ತರಿ. ഹല്ലേലൂയ. ആദ്യം കുറച്ച് പേര് പറ്റി, പിന്നെ എല്ലാവരും പൊക്കി. രണ്ട് കാരണം ഞാൻ അതിനകത്ത് ചിന്തിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಎತ್ತಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಎತ್ತಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಷಯ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ചിലര് കാര്യങ്ങൾ പിടികിട്ടിട്ടില്ല, ಕೆಲವರಿಗೆ ವಿಷಯ ಇನ್ನೂ ಅರ್ಥ അത് ಆಗಿಲ್ಲ. ആദ്യം പൊക്കാൻ പഠിച്ചത്. ಆದ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಮೊದಲು ಎತ್ತಕ್ಕೆ ಹಿಂಜರಿದಿದ್ದು, പിന്നെ അങ്ങ് കൂടെ അങ്ങ് പൊക്കിയേ ഉള്ളൂ. ಜೊತೆಲೆ ಎತ್ಬಿಟ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ഹല്ലേലൂയ. ಅಲ್ಲೂ ಆಮೇಲೆ തമ്മ പോയതുകൊണ്ട് ഞാനും വരാൻ തുടങ്ങിയ പോലെ. ತಂಬಿಯನ್ನು ಓದೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಗೆ. ഹല്ലേലൂയ. ಅಲ್ಲೂಯ್ಯ. കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കരമൊത്തി കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാണ്. ಕರಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ. ദൈവഭാഷ ചിരിക്കും. ಬೇಬಿ ಫಸ್ಟ್ ನಗಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. അല്ല, ചിരിക്കുക നല്ലതാ, ശരീരം നല്ലതാ. ನಗೋದು ಶರೀರಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. പക്ഷെ നല്ല കാര്യത്തിന് ചിരിക്കണം. ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಗಿರಿ. അഭിഷേകം തന്നെ ചിരിക്കണം. ಅಭಿಷೇಕದಲ್ಲಿ ನಗಿರಿ. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ. കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുക. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ അപ്പോൾ ಮಾಡಿ. ശ്രദ്ധിക്കണമേ, ಗಮನಿಸಿ, ഈ പേര് ಈ ಹೆಸರು ഇന്നലെ ഞങ്ങളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്തു. ನೆನ್ನೆ ನಾವೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. അല്ലെ, ലോക രാജ്യങ്ങളെ ചിന്തിക്കണം. ಲೋಕದ ರಾಜ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಯೋಚಿಸಬೇಕು. ഏറ്റവും വലിയ ചർച്ചയുള്ള ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆ. പോൾ യോഗിച്ച, ಪಾಲ್ ಯೋಂಗಿಚೋ, റെയ്നാർഡ് ബോങ്കെ, ರೆನಾಲ್ಡ್ ಬೊಂಕೆ, ബില്ലി ഗ്രഹാം, ಬಿಲ್ಲಿಗ್ರಾಮ್, ഇതേപോലുള്ള അഭിഷക്തനം, ബെന്നിഹീൻ, ಇದೇ ರೀತಿ ಬೆನ್ನಿಹೀನ್, പല അഭിഷക്തന്മാർ ಅನೇಕ ಅಭಿಷಕ್ತರು അവ ഇന്ത്യയിലുണ്ട്, ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾರೆ, കേരളത്തിലുമുണ്ട്. ಕೇರಳದಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾರೆ. അവരൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടാണ് ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಯೇ ആമേ ഒരു ദൈവിക ശുശ്രൂഷയെ, ಒಂದು ದೈವಿಕ ಸೇವೆಗಾಗಿ അതിന്റെ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. ಅವರೊಂದು ಹೆಸರನ್ನ ತೆಗೆದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿರೋದು. അവരുടെ ആരുടെ അകത്ത് ಅವ್ರು ಯಾರ ಒಳಗೂ ഈ പേര് പോയിട്ടില്ല. ಈ ಹೆಸರು ಅವ್ರ ಯಾರ ಒಳಗೂ ഈ ಹೋಗಿಲ್ಲ. പേര് ಈ ಹೆಸರು കർണാടകയ്ക്ക് വേണ്ടി, ಕರ್ನಾಟಕ ഈ സ്റ്റേറ്റിന് വേണ്ടി, ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, ನನಗಾಗಿ, ನಿಮಗಾಗಿ ദൈവം മാറ്റി വെച്ചത് ದೇವರು ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿದ್ದದ್ದು ഇവിടെ തന്നിരിക്കുകയാണ്. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ഈ പേര്
കാഴ്ചപ്പാടുള്ളവർ ಆತ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇರುವವರು അതിശയിക്കുകയാണ് ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡುತ್ತಾರೆ അതിശയിക്കുകയാണ് ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ഉയർപ്പിന്റെ ധ്വനിയാണ് ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಧ್ವನಿ ഇവിടെയുള്ളവരെ മുഴുവൻ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲರೂ അവരുടെ നന്മ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ അവരുടെ അനുഗ്രഹം ಅವರ ಅನುಗ್ರಹ അവരുടെ ഭാവി ಅವರ ಭವಿಷ್ಯ അവരുടെ ആമെ മുമ്പിലുള്ള ಅವರ ಮುಂದೆ ಇರುವ സകല തടസ്സങ്ങളും ಎಲ್ಲಾ ತಡೆಗಳು ആമെ ഉയർക്കാതെ കടക്കുന്നതിന് ಎಬ್ಬಿಸಲ್ಪಡದೆ ಇರುವುದನ್ನ ഈ ശുശ്രൂഷ ഉയർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ಈ ಸೇವೆಯು ಪುನರುತ್ಥಾನಗೊಳಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ ഉയർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വരും ಪುನರುತ್ಥಾನಗೊಳಿಸಿ ಹೊರತರ್ತದೆ അവരുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ಅನೇಕರ പല ಶರೀರದಲ್ಲಿ രോഗങ്ങളും ಅನೇಕ ರೋಗಗಳು പല പോരാട്ടങ്ങളും ಹೋರಾಟಗಳು മരിച്ചതുപോലെ കിടക്കുന്നതിന് ಸತ್ತಂತೆ ಇರುವುದನ್ನ ഈ പേര് ಈ ಹೆಸರು ഈ ശുശ്രൂഷ ಈ ಸೇವೆ സൗഖ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് പുറത്തു വരും ಸೌಖ್ಯ ಮಾಡಿ ಹೊರತರುತ್ತದೆ അഭിഷേകമില്ലാത്ത ಅಭಿಷೇಕವಿಲ್ಲ പല മക്കളെയും ಅನೇಕ ഈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು പേര് പോലെ ಈ ಹೆಸರಿನ അഭിഷേകത്തിൽ ಅಭಿಷೇಕವಿಲ್ಲ ഉയർപ്പിച്ച് പുറത്തു കൊണ്ടുവരും ಎಬ್ಬಿಸಿ ಹೊರತರುತ್ತದೆ യേശു പറഞ്ഞ വാഗ്ദത്തം പോലെ ಯೇಸುವಿನ ವಾಗ್ದಾನ ಪ್ರಕಾರ അന്ത്യ കാലത്ത് ಕಡೆ ದಿನಗಳು പുത്രി പുത്രന്മാർ ನಿಮ್ಮ ಪುತ್ರ ಪುತ್ರಿಯರು പ്രവചിക്കും ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ഈ ഉയർപ്പിന്റെ ധ്വനി ಈ പോലെ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಧ್ವನಿ ಹಾಗೆ ഇതിനകത്ത് ಇದರೊಳಗಡೆ ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ഇത് പ്രവചിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ಅವರೆಲ್ಲ ಪ್ರವಾದಿಸಲು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೀವಿ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ಓ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ കർത്താവിനെ ചെയ്യുന്ന ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ಕರ್ತನು ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. കർത്താവിനെ ചെയ്യുന്ന ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ಕರ್ತನು ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ അല്ല, ಮಾಡ್ತಾರೆ. എന്താ ഇവിടെ ഒരു ചലനമുണ്ടാകാത്തത്? ಯಾಕೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಲನೆ ಇಲ್ಲ? ഇവിടെ എന്താ ഒരു ചലനമുണ്ടാകാത്തത്? ಯಾಕೆ ಈ ಪುರುಷನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಲನೆ ಇಲ್ಲ? വിട്ടുകൊടുക്കരുത്, അങ്ങോട്ട് വിട്ടുകൊടുക്കരുത്, ಆ ಕಡೆ ನೀವು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ, വിട്ടുകൊടുക്കരുത്. ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. പുരുഷന്റെ തല സ്ത്രീയുടെ തല പുരുഷനാ. ಸ್ತ್ರೀಯ ತಲೆ ಪುರುಷರು, അവരെക്കാൾ മുമ്പ് നിങ്ങൾ കഴിയുക. ಅವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೀವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಬೇಕು. വാഗ്ദത്തം പിടിച്ചെടുക്കണം. ನೀವು ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೋಬೇಕು. വാഗ്ദത്തം പിടിച്ചെടുക്കണം. ನೀವು ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೋಬೇಕು. സഹോദരിമാർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കരുത്. ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ಈಗ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. കാരണം അവരുടെ തല നിങ്ങളാണ്. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ತಲೆ ನೀವಾಗಿದ್ದೀರಿ. അവരതിന്റെ പൊളിക്കരുത്, Hallelujah. അവരെന്റെ പൊളിക്കരുത്. ಅವರು ನಿಮಗಿಂತ ಬೇರೆ ഞാൻ ಬರಬಾರದು. പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണം ನಾನು ಇದನ್ನ ಹೇಳಕ್ ಕಾರಣ അവരുടെ ആത്മീയ തലത്തിൽ ಆತ್ಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ നിങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ അവർ കാണാൻ നിങ്ങളുടെ കാരണമെന്ന് ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವ್ರು ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀವು ಬೆಳಿಬೇಕು. ಆಮೆನ್. കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. വിട്ടുകൊടുക്കരുത്. ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು. അതിരിക്കുന്ന കൈകൊടുത്തവരെ വിട്ടുകൊടുക്കരുത്. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಕೈ ಕೊಟ್ಟರು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಡ. വിട്ടുകൊടുക്കരുത്. ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಡ. വിട്ടുകൊടുക്കരുത്. ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಡ್ರಿ. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബ ദാരിദ്ര്യത്തിലാ കാരണമാരാ? ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ഇന്ന് പറയാൻ കാരണമാരാ? ಅದರಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಅಲ್ದಾಡ್ತಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ആ വീട്ടിലായിരിക്കുന്ന ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ഞാനും നിങ്ങളുമാണ്. ನಾನು ನೀವೇ നമ്മുടെ കൃപയെ ജ്വലിപ്പിച്ചിട്ട് ನಮ್ಮ ಕೃಪಾವರಗಳನ್ನ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಿಲ್ಲ. ജ്വലിപ്പിച്ചാലേ നന്മീകരണം വരത്തുള്ളൂ. ಜ್ವಲಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರವೇ ಶುಭವು ಕೃಪೆಯು ಹಿಂದೆ ಬರೋದು. ഹല്ലേലൂയ. ശരീരം പറയും, ಶರೀರ അത് ಹೇಳುತ್ತೆ, കേൾക്കരുത്. ಅದನ್ನ ಕೇಳಬಾರ್ದು. ശരീരം നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് കേൾക്കരുത്. ಶರೀರ ಹೇಳೋದನ್ನ ನೀವು ಕೇಳಬಾರ್ದು. എന്തിനാ നിങ്ങളുടെ ശരീരം പറയുന്നത്? ಶರೀರ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ? നിന്റെ വീട്ടിൽ എന്തുണ്ട്? ನಿನ್ನ ಮನೇಲಿ ಏನಿದೆ? നിനക്ക് എന്തുണ്ട്? ನಿನಗೇನಿದೆ? വീടിന്റെ അവസ്ഥ എന്താകും? ಮನೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು? ഓ, ഇങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയിൽ ಇನ್ನು ಈ ರೀತಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ എങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോകും? ಹೇಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀಯಾ? ഇതിന്റെ പലപ്പോഴും ಈ ರೀತಿಯ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ഹല്ലേലൂയ. ഇത് നിങ്ങൾ കേൾക്കരുത്. ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒದ್ದಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕೇಳಬಾರದು. മറ്റുള്ളവർ പറയുന്ന നുണ കേൾക്കരുതെന്ന്. ಬೇರೆಯವರು ಹೇಳುವಂತ ಸುಳ್ಳನ್ನ ಕೇಳಬಾರದು. അതിനേക്കാൾ അപ്പുറം ಅದಕ್ಕಿಂತ ಆಚೆಗೆ നിങ്ങളുടെ ശരീരം പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കേൾക്കരുതെന്ന്. ನಿಮ್ಮ ಶರೀರ ಹೇಳೋದನ್ನೇ ನೀವು ಕೇಳಬೇಕು. റോമാലേഖനം 8-ാം തീയതി വായിക്കണം. ശരീരം ദൈവത്തിന്റെ ശത്രുവാണ്. ನಾಳೆ ರೋಮಪತ್ರಿಕೆ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 6ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಆ ಶರೀರವು ದೇವರಿಗೆ ಶತ್ರು. അയൽക്കാരനല്ല ശത്രു, ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವನಲ್ಲ ನೀ ಶತ್ರು, വീട്ടിലുള്ളവരല്ല ശത്രു, ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋರಲ್ಲ ನೀ ಶತ್ರು, നമ്മുടെ ആരെങ്കിലും വഴക്ക് പറയുന്നവരല്ല ശത്രു. ನಮ್ಮನ್ನ ಬೈದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶತ್ರು. എന്റെ ശത്രു ನಮ್ಮ ಶತ್ರು എന്റെ ശരീരമാണ്. ನಮ್ಮ ಶರೀರವಾಗಿ. അതുകൊണ്ട് ಆದ ಕಾರಣ ശരീരം പറയുന്നത് ഞാൻ കേൾക്കത്തില്ല. ಶರೀರ ಹೇಳೋದನ್ನ ನಾನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. കേട്ടാൽ ഞാൻ തോറ്റുപോകും. ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಸೋತು ಹೋಗ್ತೇನೆ. അതുകൊണ്ട് ಆದ എന്റെ ಕಾರಣ അകമയുള്ളവർ പറയുന്നത് ഞാൻ കേൾക്കും. ನನ್ನ ಒಳಗಿರುವವನು ಹೇಳುವುದನ್ನ ನಾನು ഞാൻ ಕೇಳ್ತೇನೆ. വിജയിച്ചിരിക്കും. ನಾನು ಜಯ ಹೊಂದುತ್ತೇನೆ. എന്റെ അകമയുള്ളവർ ನನ್ನ ಒಳಗಿರುವವನು എന്റെ കൃപയെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരും. ನನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಹೊರತರ್ತಾನೆ. എന്റെ പുറമെയുള്ളവർ ನನ್ನ ಹೊರಗಿರುವವನು എന്റെ കൃപയെ ഒതുക്കും. ನನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಅಡಗಿಸ್ತಾನೆ. ഹല്ലേലൂയ. കാരണം അകമയുള്ള പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തോന്നിപ്പിക്കും. ಒಳಗಿರುವವನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರೇರಿಸ್ತಾನೆ. ശരീരം ഉറക്കം കൊണ്ടിടും. ಅದರ ಶರೀರ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ತರುತ್ತೆ, ഹൃദയം നശിപ്പിക്കും. ನಮ್ಮ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತೆ. അതിനാ യോഹന്നാൻ എഴുതിയത്. ಆದ ಕಾರಣವೇ ಯೋಹಾನನು ಹೇಳಿದನು, ആമേൻ. ഭാര്യക്കാരെ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಯವನಸ್ಥರೇ, നിങ്ങൾ ദുഷ്ടനെ ജയിച്ചിരിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുന്നത്. ನೀವು ದುಷ್ಟರನ್ನ ಜಯಿಸುವವರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬರೆಯುವುದು ഏഴ് ಏನೆಂದರೆ, സഭയിൽ എഴുതിയത്. 7 സഭയിൽ എഴുതിയത്. 7 ಸಭೆಗಳಿಗೂ ಬರೆದಿದೆ, ജയിക്കുന്നവന് ഞാൻ മറകരുത്. ಜಯಿಸುವವನಿಗೆ ನಾನು ಮರೆಯಾಗಿರುವ ಮಾತನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ജയം ಯಾವ ಜಯ? ശരീരം പറയുന്നത് കേൾക്കാതെ ಶರೀರ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೇಳದೆ, ആത്മാവ് പറയുന്നത് കേൾക്കാം. ಆತ್ಮವು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೇಳುವ. ജയം ಯಾವ ಜಯ? ഈ ലോകം പറയുന്നത് ಈ കേൾക്കാതെ ಲೋಕ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೇಳದೆ, സ്വർഗ്ഗം പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ. ಲೋಕ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೇಳಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವುದು. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുക. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുക. ಕರ್ತನ ಕರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ഇത് ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವ. പകൽ, ഇത് പകല് ಇವತ್ತು ಹಗಲು യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ, ಯೇಸುವಿನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನಾವು യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ യേശുവിನ നാമത്തിൽ ഇന്നലെ മുതൽ പിശാചി കെട്ടുകയാണ്. ನೆನ್ನೆವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಲೆದಾಡಿಸಿದಂತ ಸೈತಾನನು ನಡುಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. അവന് പിടികിട്ടി. ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, അവന്റെ നുണ പൊളിയാൻ പോകുകയാണ്. ಅವನ ಸುಳ್ಳು ಹೊಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ശരീരത്തിൽ കുത്തിവെച്ച, ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಚುಚ್ಚಿಟ್ಟ പിശാചി ശരീരത്തിൽ കുത്തിവെച്ച ಸೈತಾನನು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಚುಚ್ಚಿಟ್ಟ ഇഞ്ചക്ഷന്റെ മരുന്ന് പോലെ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಔಷಧಿಯಾಗಿ ചില നുണ കഥകൾ ಕೆಲವು ಸುಳ್ಳಿನ ಕಥೆಗಳು വീടിന്റെ ദാരിദ്ര്യം കാണിച്ചിട്ട് ಆ
ಮನೆಯ ಬಡತನಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ വീടിന്റെ ತೋರಿಸಿ. അവസ്ഥ കാണിച്ചിട്ട് ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ. വീട്ടുകാരുടെ അവസ്ഥ കാണിച്ചിട്ട് ಮನೆಯವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ. ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ അവസ്ഥ കാണിച്ചിട്ട് ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ഒരു ತೋರಿಸಿ. ജോലി ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ ಒಂದು കാണിച്ചിട്ട് ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ. പൈസ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ കാണിച്ചിട്ട് ಹಣವಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ. കാര്യങ്ങളൊന്നും നടക്കാത്ത അവസ്ഥ കാണിച്ചിട്ട് ವಿಷಯಗಳು ಏನು ನಡೀತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಸೈತಾನನು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ഇഞ്ചക്ഷൻ വെച്ചതുപോലെ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ಟ ಹಾಗೆ ബുദ്ധിയിൽ കയറി ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿ അത് തന്നെ ചിന്തിച്ച് ಅದನ್ನೇ ಚಿಂತಿಸಿ ജീവിതം നശിപ്പിക്കരുത്. ಜೀವಿತವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡು അകത്തൊരുവൻ ഇരിപ്പുണ്ട്. ಒಳಗಡೆ ಒಬ್ಬನಿದ್ದಾನೆ. അവൻ നിങ്ങളെ ശക്തനാക്കുവാൻ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ, നിങ്ങളെ മുമ്പോട്ട് നടത്തുവാൻ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಂದೆ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വഴി തുറക്കുവാൻ, ಹಾಗಾಗಿ ದಾರಿ ತೆರೆಯಲಿಕ್ಕೆ, അവനെ ഒന്ന് എഴുപ്പിപ്പിക്കുക, ಅವನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಎಬ್ಬಿಸಿರಿ, അവനെ ഒന്ന് പുറത്തു വിടുവാ, ಅವನನ್ನು ಹೊರತರಿರಿ, അവനെ ഒന്ന് എഴുപ്പിക്കുക, ಅವನನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿರಿ. നിങ്ങളുടെ വിഷയത്തിന്റെ വിടുതലിന് വേണ്ടി ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದ ಬಿಡುಗಡೆ, അവനെ കാര്യം തീരുമാനിക്കുവാൻ, ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, അവൻ കാര്യം നിയന്ത്രിക്കുവാൻ, ಅವನು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯವನ್ನ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಿಕ್ಕೆ. നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കരുത്, ನೀವು ತೀರ್ಮಾನ നിങ്ങൾ ಮಾಡಬಾರದು, തീരുമാനിക്കരുത്, ನೀವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬಾರದು. അകത്തുള്ളവൻ തീരുമാനിക്കുവാൻ, ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ നിങ്ങൾ കാര്യം അവന് വിട്ടുകൊടുക്കുക. ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು, അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൃപകൾ പുറത്തു വരും. ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆ ಅವರವರ അപ്പോൾ ಬರ್ತದೆ. ദൈവ ശബ്ദങ്ങളെന്ന് മുഴങ്ങും. ಆಗ ದೈವ ಶಬ್ದ ನಿಮ್ಮಿಂದ അപ്പോൾ ಮೊಳಗುತ್ತದೆ. ദൈവപ്രവൃത്തി നിങ്ങളുടെ ಆಗ ജീവിതത്തിൽ ದೇವರ വെളിപ്പെടും. ಕಾರ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗ್ತದೆ. ഇതല്ലേ സത്യം? ಇದೇ ಅಲ್ವಾ ಸತ್ಯ? ഇതല്ലേ സത്യം? ಇದಲ್ವಾ ಸತ್ಯ? അങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವುದು അകത്തെയുള്ള ആത്മാവിന്റെ ಒಳಗಿರುವ ಆತ್ಮನ പുതുക്കം പ്രാപിച്ചിട്ട്, ಹೊಸತನವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು, പുതുക്കം പ്രാപിച്ചിട്ട് ಹೊಸತನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು അകമയുള്ളവൻ ಒಳಗಿರುವವನು ആമേ നാൾക്ക് നാൾ ದಿನೇ ದಿನೇ ഉയർച്ച പ്രാപിക്കട്ടെ. ಪುನರುತ್ಥಾನ ಹೊಂದಲಿ. പുറം ആമേ ഹല്ലേലൂയ. 2 കൊരിന്ത്യർ ലേഖനം, 2 ಕೊರಿಂಥ ಪತ್ರಿಕೆ 2 കൊരിന്ത്യർ ലേഖനം 5-ാം അധ്യായം 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ അവസാന ഭാഗത്ത് എങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു? ಅಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ആ ಇದ್ದೇವೆ. ഭാഗം നിങ്ങളുടെ പുറമെയുള്ള ക്ഷയിച്ചാലും ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಓದೋಣ. ഹല്ലേലൂയ. ನಾವು ಆತನಲ್ಲಿ ആ, ದೇವರ ആ വാക്യം വായിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ പുറമെയുള്ള ക്ഷയിച്ചാലും 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 17ನೇ ವಾಕ್ಯ. സോറി 16 വായിച്ചേ. 16. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಧೈರ್ಯಗೆಡುವುದಿಲ್ಲ. ആ. ನಮ್ಮ ದೇಹವು ನಾಶವಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದರೂ ಆ. ನಮ್ಮ ಆಂತರ್ಯವು ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೊಸದಾಗುತ್ತಾ ಬರುತ್ತದೆ. മതി. ഹല്ലേലൂയ. ശ്രദ്ധിക്കുക. ഗമനിച്ചിരി. നമ്മുടെ പുറമെയുള്ളവൻ ക്ഷയിച്ചാലും ನಮ್ಮ ಹೊರಗಿನ ಮನುಷ್ಯನು ಕ್ಷಯಿಸುವುದು. അത് ക്ഷയിച്ചേ പറ്റൂ. ಅದು ಕ್ಷೀಣಿಸಲೇಬೇಕು. ക്ഷയിച്ചാലേ അകമയുള്ളവൻ കയറി വരത്തുള്ളൂ. ಆದರೆ ಅದು ಕ್ಷಯಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಒಳಗಿರುವವನು ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದು. പക്ഷെ ക്ഷയിക്കാൻ നമ്മൾ സമ്മതിക്കത്തില്ല. ಆದ್ರೆ ಆ ದೇಶ ನಾಶವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಕ್ಷಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅನುಮತಿಸೋದಿಲ್ಲ. ക്ഷയിക്കാൻ നമ്മൾ സമ്മതിക്കത്തില്ല. ಅದು ಕ್ಷಯ ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅನುಮತಿಸೋದಿಲ್ಲ. ദൈവത്താൽ വരുന്ന ದೇವರಿಂದ ಬರುವ ചില ശോധനകൾ, ಕೆಲವು ಶೋಧನೆಗಳು അതിന് ക്ഷയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ಅದು ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಕ್ಷಯ ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಬರುವುದು. എന്തിനറിയാമോ? ಓ, എന്തിനറിയാമോ? ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? നിന്റെ വിടുതൽ പുറത്തു വരുവാൻ, ನಿನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ശുശ്രൂഷ പുറത്തു ನಿನ್ನ വരുവാൻ, ಸೇವೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ശരീരം ക്ഷയിച്ചാലേ ಶರೀರ ಕ್ಷಯ ಹೊಂದಿದ್ರೆ അകത്തെ ಮಾತ್ರ മനുഷ്യന് കയറി വരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ಒಳಗಿನ ಮನುಷ್ಯನು ಹೊರಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದು. ഒരു വിത്ത് ಒಂದು ಬೀಜ താഴെ പാകിയാൽ ಕೆಳಗಡೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ അത് ಬಿತ್ತಿದ್ರೆ ചത്തുവെങ്കിലേ ಆ ಬೀಜ ಸತ್ತರೆ ಮಾತ್ರ 1000 വിത്തുകളുള്ള ഫലം പുറത്തു വരും. 1000 ಬೀಜಗಳಿರುವಂತ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಂತದ್ದು, ഇതേപോലെ ಫಲ ಹೊರಗಡೆ ഈ ಬರುವುದು. ശരീരം ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶರೀರ യേശുവിന് വേണ്ടി ಯೇಸುವಿಗಾಗಿ ക്ഷയിച്ചിട്ട് ಕ್ಷಯ ಹೊಂದಿ അകത്തെ മനുഷ്യൻ ಒಳಗಿನ ಮನುಷ್ಯ കയറി വരികയാണെങ്കിൽ ಹತ್ತಿ ಬರುವುದಾದರೆ 1000 ഫലങ്ങൾ പുറത്തു വരും. 1000 ಫಲಗಳು ನಮ್ಮಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. നിങ്ങൾ അകമ ക്ഷയിച്ചാലും ನಿಮ್ಮ പുറമെ ನಿಮ್ಮ ക്ഷയിച്ചാലും ಹೊರಗಿನ ಮನುಷ್ಯನು ಕ್ಷಯ ಹೊಂದಿದ್ರು അകമയുള്ളവൻ ಒಳಗಿರುವವನು നാൾക്ക് നാൾ ದಿನೇ ದಿನೇ ദിവസവും ദിവസവും ದಿನವೂ ದಿನವೂ ദിവസവും ദിവസവും ದಿನವೂ ದಿನವೂ ദിവസവും ദിവസവും ದಿನ ದಿನವೂ പുതുക്കം പ്രാപിക്കുക, ಹೊಸತನ್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದು പുതുക്കം പ്രാപിക്കുക, ಹೊಸದಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದ പുതുക്കം പ്രാപിക്കുക. ഒന്ന് ಹೊಸದಾಗುತ್ತಿದ್ದ പറഞ്ഞാൽ ಅಂದ್ರೆ ശോഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, ಅದು ಅವನು ಪ್ರಕಾಶಿಸ್ತಿದ್ದ, വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക, ಅವನು ಚಿಗುರುಡಿತಿದ್ದ, ഫലങ്ങൾ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, ಫಲಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಇವೆ, കൃപകൾ ജ്വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, ಕೃಪೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಇವೆ, അഭിഷേകം കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, ಅಭಿಷೇಕ ಉರಿಯುತ್ತಾ ಇದೆ, അഭിഷേകം പവറായി വരിക, ಅಭಿಷೇಕವು ಶಕ್ತಿ വോൾട്ടേജ് കൂടുന്ന പോലെ, വോൾട്ടേജ് കൂടുന്ന പോലെ. ಬಲ್ಪಿನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವ ಹಾಗೆ അകത്തേയുള്ളവൻ ಒಳಗಿರುವವರು പുതുക്കം പ്രാപിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ಹೊಸದಾಗುವುದು ಅಂದ್ರೆ പഴയതല്ല, പിന്നെ ಹಳೆಯದಲ್ಲ, ಇದು പഴയത് കാണത്തില്ല, ಹಳೆದಿನ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ, പുതിയത് കാണും, ಹೊಸದು ಹೊಸದನ್ನ പുതിയ ಕಾಣುತ್ತದೆ, വഴി കാണും, ಹೊಸ ಹೊಸ ದಾರಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ, പുതിയ നന്മ അനുഭവിക്കും, ಹೊಸ ಹೊಸ ಅನುಗ್ರಹ പുതിയ ಅನುಭವಿಸುವುದು, ശുശ്രൂഷകൾ, ಹೊಸ ಹೊಸ ಸೇವೆ ವರಗಳು, പുതിയ വെളിപ്പാടുകൾ, ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು, പുതിയ പ്രാർത്ഥനകൾ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರವಾದನೆಗಳನ್ನು ಕೂಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുക, ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ, കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുക. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ആമേൻ. അവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ലേ? ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿಲ್ವಾ? അവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ലേ? ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿಲ್ವಾ? നിങ്ങളുടെ ബൈബിളിൽ എഴുതിയിട്ടില്ലേ? ನಿಮ್ಮ ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿಲ್ವಾ? പുറമെയുള്ളവൻ ക്ഷയിക്കാത്തോണ്ട ഈ പരാജയം മുഴുവൻ. ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ಕ್ಷಯ ಹೊಂದದೆ ಇರುವುದರಿಂದಾಗಿದೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. പുറമെയുള്ളവന് പലവിധമായ ആഗ്രഹം കിടക്കുക. ಹೊರಗಿನ ಈ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ಆಸೆಗಳಿದೆ. ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹമല്ലാതെ ಅದು ದೇವರ ಆಸೆ ಅಲ್ಲ. ആ ആഗ്രഹം നശിപ്പിക്കുന്നു. ಆ ಆಸೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತೆ. അതുകൊണ്ട് അത് ക്ഷയിക്കട്ടെ. ಆದ ಕಾರಣ ಅದು ಕ್ಷಯ ಹೊಂದಲಿ. പുറമെയുള്ളവന്റെ ആഗ്രഹം ಒಳಗಿರುವವನ ಆಸೆ ദൈവത്തിന്റേതാണ്. ದೇವರದಾಗಿದೆ. ಓ ಶಕರಮಸಿಯ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. ദൈവം നിന്നെ കുറിച്ച് എന്ത് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ದೇವರು ನಿನ್ನ ಕುರಿತು ಏನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ആ ആഗ്രഹമാണ് അകത്തുള്ളവരെ കിടക്കുന്നത്. ಆ ಆಗ್ರಹವಾಗಿದೆ ಒಳಗಿರೋನಿಗಿರೋದು. പിശാച് എന്ത് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ಸೈತಾನ ಏನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ? അതാണ് ഈ പുറം ശരീരം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ಅದಾಗಿದೆ ಹೊರಗಿನ ಶರೀರ ಆಗ್ರಹಿಸ್ತಿರೋದು. ഹല്ലേലൂയ.
കർത്താവിന്റെ സ്വന്തം ചെയ്യും. എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള തലങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് പോലും ഇല്ലത്തോടെ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಈ ರೀತಿಯಾದ ವಿಷಯಗಳು ನೀವು ಕೇಳೇ ಇಲ್ಲ. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. അത് ഈ പേര് ಅದಾಗಿದೆ ಈ ಹೆಸರು. ഉയർപ്പിന്റെ ശബ്ദം. ಇದು ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಧ್ವನಿಯಾಗಿದೆ. അകത്തുള്ളവൻ ഉയർത്ത പുറത്തു വരും. ಒಳಗಿರುವವನು ಪುನರುತ್ಥಾನಗೊಂಡು ಹೊರಬರ್ತಾನೆ. അകത്തുള്ളവൻ പുറത്തു വരട്ടെ. ಒಳಗಡೆ ಇರುವವನು ಹೊರಗಡೆ ಬರಲಿ. രണ്ട് പേര് ಇಬ್ಬರು ಯುದ್ಧ ചെയ്താൽ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರೆ ഒരുവൻ തോൽക്കും ഒരുവൻ ജയിക്കും. ಒಬ್ಬನು ಸೋಲ್ತಾನೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬನು ಜಯಿಸ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಸಹಜ. ഇതേപോലെ ശരീരവും ಇದೇ ರೀತಿ ಶರೀರ അകത്തെ ആത്മാവും ಮತ್ತು ಒಳಗಿನ ಆತ್ಮ എപ്പോഴും യുദ്ധങ്ങൾ നടക്കുക. ಯಾವಾಗಲೂ ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತು? പുറമെയുള്ളവന് ಹೊರಗಿರುವವನು ഈ ലോകം മതി. ಈ ಹೊರಗಿರುವವನಿಗೆ ಈ ಲೋಕ ಸಾಕು. അകമെയുള്ളവന് ಒಳಗಡೆ ಇರುವವನಿಗೆ ദൈവത്വവും വാഗ്ദത്തവും വേണം. ದೇವರು ಬೇಕು, ವಾಗ್ದಾನವೂ ಬೇಕು. രണ്ടുപേരും കൂടി ಇವರಿಬ್ಬರು ಸೇರಿ യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಾಗ ആര് ജയിക്കുമോ ಯಾರು ಜಯಿಸ್ತಾರೆ? ശരീരം ജയിച്ചാൽ ಶರೀರ ಜಯಿಸಿದ್ರೆ നാശമുണ്ടാകും. ನಾಶನ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ആത്മാവ് ജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ ಆತ್ಮ ಜಯಿಸಿದ್ರೆ വിജയമുണ്ടാകും. ಜಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിനെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ഞാൻ മുമ്പോട്ട് അധികം പോകുന്നില്ല. ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. സമയം വളരെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ಸಮಯ ಬಹಳ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ ಯೇಸುವಿನ ಅಧಿಕಾರಗಳ ഇന്നും ನಾಮದಲ್ಲಿ നാളെയും ಇವತ್ತು ಮತ್ತು ನಾಳೆ ഇതേപോലെ നിൽക്കാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡೇ ಇರಬೇಕು, ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕಂತ ನಾನು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ഇതേപോലെ തന്നെ ಇವತ್ತು ನಾಳೆನೂ ಇದೇ ರೀತಿ വളരെ വെളിപ്പാടിലൂടെ ಈ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದೆ. പക്ഷേ എല്ലാവരുടെ അവസ്ഥയനുസരിച്ച് ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು അതിന്റെ സമയം തക്കത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ಸಮಯವನ್ನು ತಕ್ಕದಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಂತ എനിക്ക് ಹೇಳ್ತಾರೆ. നിർത്താൻ കഴിയുന്നില്ല. ನನಗೆ ನಿಲ್ಸಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ആത്മാവിനെ വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ದೇವರ ಆತ್ಮನು ನನ್ನನ್ನ ಎಳಿತಾ ಇದೆ. നിർബന്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ನನ್ನನ್ನ ಬಲವಂತ പറ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. പറ പറ എന്ന്. ಹೇಳು 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 ಈ പറ ಮಾತು. പറ എന്ന്. ಹೇಳು ಹೇಳು ಎಂದು. സത്യം വിളിച്ചു പറ വിളിച്ചു പറ. ಸತ್ಯವನ್ನ ಹೇಳು ಹೇಳು ಎಂದು. മക്കൾ സ്വതന്ത്രരാകട്ടെ. ಈ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಲಿ മക്കൾ സ്വതന്ത്രരാണ് വിളിച്ചു പറയാൻ ಈ പറയുക. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೂಗಿ വിളിച്ചു പറയാൻ പറയുക. ಕೂಗಿ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದ. പുറം ശരീരം കാണുകയാണ്. ಹೊರಗಿನ ಶರೀರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ആമേൻ. നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതി കാണുമ്പോൾ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಾಣುವಾಗ അകമയുള്ളവർ കാണുന്നു. ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ನೋಡ್ತಿದ್ದ. അകമയുള്ളവർ കാണുകയാണ്. ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ನೋಡ್ತಿದ್ದ. എണ്ണി തീർക്കാൻ കഴിയാത്ത നന്മകൾ, ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರುವ ಅನುಗ್ರಹಗಳು, എണ്ണി തീർക്കാൻ കഴിയാത്ത കൃപകൾ, ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರೋ ಕೃಪಾವರಗಳು, എണ്ണിക്കെത്താൻ കഴിയാത്ത ദൈവ പ്രവൃത്തികൾ, ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರೋ ದೇವರ ಕಾರ್ಯಗಳು, എന്നെ കുറിച്ച് ನನ್ನ ಕುರಿತು ദൈവം പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ದೇವರು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿರುವುದು അകമയുള്ളവർ കാണുകയാണ്. ಒಳಗಿರುವವನು ಕಾಣ್ತಿದ್ದ. പുറമെയുള്ളവർ കാണുന്നത് ಆಮೇಲೆ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವವನು ಕಾಣೋದು നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതികളാണ്. ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು, രോഗമായ ശരീരത്തെയും ಲೋಕವಾದ ಅಲ್ಲೆಲೂಯ ಲೋಕಮಯವಾದ ಶರೀರ, ദാരിദ്ര്യങ്ങളെയും ಬಡತನ, കഷ്ടതയെയും ಕಷ್ಟ, പ്രതികൂലങ്ങളെയും ಅನುಕೂಲ, പ്രശ്നങ്ങളെയും ಸಮಸ್ಯೆಗಳು അകമയുള്ളവർ കാണിക്കുമ്പോൾ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವವನು ಅದನ್ನು ತೋರಿಸುವಾಗ അകമയുള്ളവർ കാണുകയാണ്. ಒಳಗಡೆ ಇರುವವನು ಕಾಣ್ತಿದ್ದ. അകമയുള്ളവർ കാണുകയാണ്. ಒಳಗಡೆ ಇರುವವನು ಕಾಣ್ತಿದ್ದಾನೆ. ഉയരത്തെ ദൈവം നമുക്ക് ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ಉನ್ನತದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿರುವುದು. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. അതുകൊണ്ട് പൗലോസ് പറഞ്ഞു, ಆದ ಕಾರಣ ಪೌಲನು ഒന്ന് ಹೇಳ್ತಾನೆ, ഞാൻ ചെയ്യുന്നു, ನಾನು ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತೇನೆ. പുറമെയുള്ളവനെ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವವನು താൽക്കാലികം വിടുന്നു, ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಬಿಡ್ತೇನೆ. മുൻപിലുള്ള ലാക്കിനെ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಬಿರುದನ್ನು നോക്കി ഓട്ടുകയാണ്. ನೋಡಿ ಓಡುತ್ತೇನೆ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ആമേൻ. ശിഷ്യന്മാർ ಶಿಷ್ಯರು യേശുവിനോട് ചോദിക്കുക, ಯೇಸುವಿನ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಿದ್ದ, എല്ലാം വിട്ട് ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ഞങ്ങൾ നിന്നെ അനുഗമിച്ചാൽ ನಾವು ನಿನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ್ರೆ എന്ത് കിട്ടും? ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ? എന്ത് കിട്ടും? ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? എന്ത് കിട്ടും? ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ? യേശു അപ്പൊ തന്നെ ഉത്തരം പറഞ്ഞു, ಯೇಸು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ഇവിടേക്കും അവിടേക്കും അനുഗ്രഹമുണ്ട്. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅಲ್ಲಿಯೂ ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ഹല്ലേലൂയ. വിടേണ്ടത് എന്താണ്? ಬಿಡಬೇಕಾಗಿರೋದು നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ചില പ്രവൃത്തികളാണ്. ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಿದೆ. ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി. ಈಗ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. നമ്മുടെ ശത്രു രണ്ടേ ഉള്ളൂ. ನಮಗೆ ಎರಡೇ ವೈರಿಗಳು. ഒന്ന് ಒಂದು എന്റെ ശരീരം, ನನ್ನ ಶರೀರ, രണ്ട് പിശാച്. ಎರಡನೇ ಸೈತಾನ. വേറെ ആരും ശത്രുക്കളല്ല. ಬೇರೆ ಯಾರು ಶತ್ರುಗಳಲ್ಲ. അങ്ങനെ ശത്രുക്കളായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ವೈರಿಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ദൈവസന്നിധിയിൽ നിലപ്പുറവയ്ക്കുക. ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕ್ರಮ അതുകൊണ്ട് വചനം മേലെ പറയുന്നത്, ಅದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳೋದು. ആരോട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ಯಾರೊಂದಿಗಾದ್ರೂ ನಿನಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೆ നിലപ്പുറവയ്ക്കുക. ಮೊದಲು ಹೋಗಿ ಸರಿ പിന്നെ ಹೊಂದು, വന്ന് യാഗം കഴിക്കുക. ನಂತರ ಒಂದು ಕಾಣಿಕೆ അതിന്റെ ಅರ್ಪಿಸು. കാരണം ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ജഡരക്തങ്ങൾ ಶರೀರ ಸಂಬಂಧಗಳು ശത്രുക്കളല്ല. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. അവര് ശത്രുക്കളല്ല. ಮಾಂಸಗಳಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳು. നമ്മുടെ ശരീരം തന്നെയാണ് നമുക്ക് ശത്രു. ನಮ್ಮ ಶರೀರವಾಗಿದೆ ನಮಗೆ ಶತ್ರು. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. തന്നെയുമല്ല, അത് പിശാചാണ് ശത്രു. ಸೈತಾನಾಗಿದ್ದಾನೆ. അതിനെ നമ്മൾ നിലപ്പുറവാദിക്കുന്നത്. ಆದ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ನಾವು ಕ್ರಮ ಹೊಂದಬೇಕಾಗಿದೆ. ഹല്ലേലൂയ. കരമറ്റ കഥ സൂക്ഷിച്ചാൽ ಕರಗಳ ರೀತಿ ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. സ്തുതിക്കുന്നത് നേരെയുള്ള ഉചിതമല്ലോ. ಸ್ತುತಿಸುವಂತದ್ದು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವವರಿಗೆ ಉಚಿತವಾದದ್ದಾಗಿದೆ. കീർത്തനത്തിലെ നമ്മൾ കേട്ടത് സ്തുതിയാണ്. ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದು ಸ್ತುತಿಯಾಗಿದೆ. അവിടെ മലയാളത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ശ്വാസം എന്നുള്ളതിനെ ജീവനുള്ളതൊക്കെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നത്. ಅಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ ಆ ಕೊನೆ ವಾಕ್ಯ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಶ್ವಾಸವಿರುವುದೆಲ್ಲವೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆದಿರೋದಕ್ಕೆ ಜೀವ ಇರುವುದೆಲ್ಲವೂ ಯೆಹೋವನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಲಿಲ್ಲ. ജീവനുള്ളതൊക്കെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ಜೀವ ಇರುವಂತದೆಲ್ಲವೂ ಯೆಹೋವನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸು. സ്തുതിക്കുന്നതിന് മുമ്പിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കും. ಸ್ತುತಿಸುವವನ ಮುಂದೆ ಅದ್ಭುತಗಳು ഞാൻ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ കൃപകൾ അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവരുവാൻ അകത്തെ മനുഷ്യന്റെ അകത്ത് വരണം. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಕೃಪಾವರಗಳನ್ನ ಹೊರ ತರಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಿನ ಮನುಷ್ಯನು ಹೊರ ಬರಬೇಕು. പുറമെയുള്ളവൻ ക്ഷയിക്കണം. ಹೊರಗಡೆ ಇರೋನು ಕ್ಷಯ ಹೊಂದಬೇಕು. പുറമെയുള്ളവൻ ക്ഷയിക്കുമ്പോൾ ಹೊರಗಡೆ ಇರೋ ನಾಶ അകമയുള്ളവൻ ಒಳಗಿರುವವನು ഇനി കാര്യങ്ങൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യും. ಇನ್ನು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅವನು അവൻ ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ತಾನೆ. പറയും, ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, പേടിക്കണ്ട, ಭಯಪಡಬೇಡ, ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കുക, ಧೈರ್ಯವಾಗಿರು, ഈ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നടത്താം. ಇನ್ನು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾನು ഒരു ನಡೆಸ್ತೇನೆ. ബാധയും നിന്റെ കൂടെ തന്നെയാണ്. ಯಾವ ಉಪದ್ರವವು ನಿನ್ನ ಗುಡಾರದ ಸಮೀಪಕ್ಕೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. കരമറ്റ കഥ സൂക്ഷിച്ചാട്ടെ. ಕರಗಳ ರೀತಿ ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ. സന്തോഷത്തോടെ, ಸಂತೋಷದಿಂದ, ശക്തിയോടെ, ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ.
Hallelujah. ഇനി കേൾക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ಇನ್ನೂ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಕೆ ಇದೆ. പ്രായമുള്ളവരൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ವಯಸ್ಸಾದವರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. നമ്മൾ തുടർന്ന് പറയും. ನಾವು ಮುಂದುವರೆದು ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ. കർത്തന മേശ കഴിഞ്ഞ അങ്ങനെ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ റെഡിയാണ്. ಕರ್ತನ ಮೇಲೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಷನ್ ಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ. അല്ലല്ലേ കർത്താവേ വചനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ಕರ್ತನ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಈಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ. നമ്മൾ കർത്തന മേശയുടെ ಮೇಲೆ ഒരുങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. ಈಗ ನಾವು ಕರ್ತನ ಮೇಜಿನ ಸೇವೆಗಾಗಿ ഞാൻ ಹೋಗಬೇಕು. ഇപ്പോൾ നിർത്തിയതിന്റെ കാരണം ನಾನು ಈಗ ನಿಲ್ಸ ಕಾರಣ പ്രായമുള്ളവരുണ്ട്. ವಯಸ್ಸಾದವರಿದ್ದಾರೆ. അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്കറിയാം. ಅದರ ಕಷ್ಟ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. കൊച്ചു പിള്ളേരുണ്ട്. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ. അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്കറിയാം. ಅದರ ಕಷ್ಟಗಳು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. അല്ല എനിക്ക് നിർത്താൻ പറ്റുന്നോണ്ട് ഒരിക്കലും ആത്മാവിൽ എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല. ನನಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಎಂದಿಗೂ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. നിങ്ങളെ അതിൽ ചിലരൊക്കെ അത് അനുഭവിക്കുന്ന എനിക്ക് മനസ്സിലാവും. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಿರೋದನ್ನ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. പക്ഷെ എനിക്ക് ദുഃഖമുണ്ട് ഈ നിർത്തുന്നതിൽ. ಆದ್ರೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ದುಃಖನೂ ಇದೆ. പക്ഷേ ഹല്ലേലൂയ എല്ലാം ചന്തവിധമായിട്ട് ആത്മാവ് നമുക്ക് ചെയ്യാം. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿ ನಾವು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. ഒരു രോഗത്തിനും പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ಯಾವ ರೋಗಕ್ಕೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ഒരു ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ഭൂതത്തെ ഓടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ಯಾವ ದೆವ್ವವನ್ನು ഈ ಓಡಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. വചനം നിങ്ങളുടെ അകത്ത് ക്രിയ ചെയ്താൽ മതി. ഈ അത്ഭുതം വിടുതൽ. ಈ ವಾಕ್ಯ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅದ್ಭುತ ಬಿಡುಗಡೆಗಳು ನಡೀತವೆ. ಆಮೆನ್.